सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी मारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायं
அதிசுந்தரமந்தஹாசம் வாஹதாலயேஷமனிஷம் ஹிருதி பாவயாமி யோஹந்தः பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகிலசக்திதரஸ்வதாம்னா அந்யான்ஸ்ச ஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம் ஸ்ருதிஸ்மிருதிபுராணோக்ததர்மகோஷணநிஸ்துலம் பக்தவாத்சல்யஜலதிம் பூர்ணானுகிரககாரிணம் உபன்யாசமகாரத்னம் அஜாதகடுபாஷணம் அனந்தராமயோகீந்திரம் மத்குரும் ஸ்ரேயசே பஜே மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபா தமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம் பக்தவாத்சல்யஜலதேः பரமானந்தரூபிணः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊஹூனிடைச்சுவர் வைத்து இன்பு தூண்ணாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடைய கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துழந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः சீதாலக்ஷ்மண பரத சத்ருக்ன ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திராய பரபிரம்மணே நமः குருபவனபுரேஷாய நமः சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமः வாக்தேவ்யை நமः ஓம் ஹனுமதே நமः ஸ்வஸ்தியஸ்து சமஸ்தசன்மங்களானி சந்து समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिलिखितपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி தான் முதல் பக்தர். அவர்கிட்டையும் ஏனைய பக்தர்கள்ட்டையும் ஒரு க்ஷமாபணம் கேட்டு ஆரம்பிக்கணும். டிஸ்பைட் பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக எடுத்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. நான் இந்த 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே 2 ஃப்ளைட்டு, காரு, ஆட்டோ, ட்ரெயின், நடை எல்லா விதமான மோட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன்லையும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேயும் சஞ்சாரம் பண்ணியாச்சு. நித்தியகரமான அனுஷ்டானம் அது மாட்டில் நித்திய பூஜை அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. நேற்றுக்கே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுங்கிறதுனால வெளியூருக்கு போக முடியாது இருந்தது. வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியுமோ வந்து ஃப்ரெஷன் அப் பண்ணிட்டு சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. இருந்தாலும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் தர் இன்டெலிஜென்ஸ். பூர்வ சரித்திரத்தில் கைக்கு 2 வரங்களை கேட்க தசரதர் புலம்பி சொல்லிவிட்டார். பெரிய சர்க்கம் அது, பாராயணம் பண்ணுறவர்களுக்கு தான் தெரியும். பெரிய சர்க்கம் அது. புலம்பினாள். என் பிரபு ராமனுக்கு தஞ்சாவூர் தாட்டதையாக போட்டு விருந்து பரமாறக்கூடிய சமயத்தில் பரமாறுறவாள்லாம் பட்டு வஸ்திரம் உடுத்துண்டு
குண்டலத்தை காதில் தரிச்சுட்டு அகம்பூர்வம் நான் முதல்ல போடுறேன், நான் முதல்ல போடுவேன் அப்படின்னு போட்டுன்னு பரமாறுவாளே. அந்த பிரபு காட்டில் போய் கடுப்பாக இருக்கக்கூடிய கசக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களை எல்லாம் என்னமா சாப்பிட போகிறாள், வன்யமான ஆகாரம், காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆகாரத்தை என்னமா சாப்பிட போகிறாள், என்னால் நினச்சி பார்க்க முடியலையே. எஸ்யதோ ஆகார சமயே சூதாக குண்டலதாரிணா அகம் பூர்வம் பச்சந்தி ஸ்ம பிரசஸ்தம் பானபோஜனுகு சகதம் து கஷாயானி திக்தானி கடுகானி ச புஞ்சன் வன்யம் ஆகாரம் பக்ஷயன் வன்யமாகாரம் புத்திரஹா வர்த்திஷ்யதே துருவம். என்னமா இருக்க போகிறார் தெரியலையே. அது மாத்திரமில்லை, மகார்க வஸ்திரசம்பீதா சிரம் சுக சிரோஷிதா. நல்ல உத்தமமான பட்டு வஸ்திரத்தை தவிர வேறு வஸ்திரம் உடுத்தி பழக்கம் கிடையாது. அப்பேற்பட்ட பிரபு காஷாய பரிதானச்ச கதம் பூமௌ நிவத்ஸ்யதி. இடுப்பில் மரபுரி தரிச்சுண்டு காஷாயத்தை போல் இருக்கக்கூடிய வஸ்திரத்தை உடுத்திண்டு என்னமா பூமியில் படுத்துக்க போகிறாள் தெரியலையே. எல்லாத்துக்கும் மேலாக அந்த பிரபுவை பார்க்குற போது ஒவ்வொரு க்ஷணமும் அப்படி ஒரு 10 வருஷம் குறைஞ்ச மாதிரி, யௌவனம் வந்த மாதிரி. 10 வருஷம் குறைஞ்சா போகாது, யௌவனம் வந்த மாதிரி ஒரு பாவம் இருக்குமே. 14 வருஷம் இந்த ராமனை பார்க்க முடியாமல் பண்ணிவிட்டியே, வரங்கட்டுட்டியே. அகம் புனர் தேவகுமார ரூபம் அலங்கிருதம் தம் சுதமா விரஜந்தம் நந்தாமி பஷ்யன் அபிதர்ஷனேன பவாமி திருஷ்டுவாச்ச புனர்யுவேவா. இதை பத்மபுராணத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகத்தோடு கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஸ்லோகத்தோடு நேற்று பூர்த்தி பண்ணிட்டு பத்மபுராணத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகத்தோடு கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். சனகாதிகள் 4 பேர் பிரம்மாவுடைய மானசபுத்திரர்கள். சனகர், சனந்தனர், சனத்குமாரர், சனசுஜாதர். அவள் 4 பேரும் எப்போதும் அவள் வாக்கில் 2 வார்த்தை இருக்கான். ஹரிஷரணம் 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 ஏஷாங்கி ஹரிஷரணம் ஏஷாங்கி நித்தியம் ஏஷாம் முகேவச்சகா அதக்கால சமாதிஷ்டா ஜராயுஷ்மான்னு பாரதே. நாரதர் வாக்கால அண்ணாக்களாக இருக்கக்கூடிய சனகாரிகள் பார்த்து சொல்கிறாள், ஹரிஷரணமித்யேவம் நித்தியம் ஏஷாம் முகேவச்சகா அதக்கால சமாதிஷ்டா ஜராயுஷ்மான்னு பாரதே. ஹரிஷரணம் ஹரிஷரணம் ஹரிஷரணம்னு எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுனால காலனுடைய பெண் ஜரா. ஜரான்னு சொன்னால் முதுமைன்னு அர்த்தம். முதுமை எதனால் வருது? பை ஷியர் பேசேஜ் ஆஃப் டைம் தானே வருது. அதனால தான் காலனுடைய பெண்ணாக சொல்லியிருக்காள் ஜரைய. அந்த ஜரை எல்லாரையும் பாதிக்கிறாள், வித்தவுட் எக்ஸப்ஷன் எல்லாரையும் வந்து பாதிக்கிறாள். ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு எக்ஸப்ஷன் யாருன்னா சனகாதிகள்கிட்ட மாற்றம் போகலை. அவள் எப்போதும் 5 வயசு பருவமாகவே இருக்காள். இது 2 விஷயங்கள். ஒன்றும் 5 வயசு குழந்தைகளாக இருக்காள், எப்போதும் பகவன் நாமா வாக்கில் இருக்குது. அந்த ஹரிஷரணம் பகவானையும் ஆசிரியிச்சிருக்கிறதுனால 5 வயசு குழந்தைகளாகவே இருக்காள். முதுமை வரல. 5 வயசு குழந்தைக்கு ஆசைங்கிறது உண்டோ? தப்பான ஆசைங்கிறது உண்டோ? குழந்தைக்கு கிடையாது. அதனால் காமம் இவா கிட்டக்க போல. காமம் கிட்டக்க போகாமல் இருந்துட்டாலே, ஒருத்தன் நல்ல பிரம்மச்சரியத்தோடு இருந்தாலே அவனுக்கு யௌவனம் எப்போதும் இருக்கும். இது சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்கிறது. நம்ம கண்ணுக்கு நேராக பார்க்குறோம். பெரியவாளை போல் இருக்கக்கூடிய மகான்களுடைய விஷயத்தை பார்க்குறோம். இதெல்லாம் நான் பிரத்யட்சமாக அனுபவிச்சிருக்கேன். மகா பெரியவாளுக்கு அவள் 78 யாத்திரை கிளம்புற போது அந்த சரீரத்துக்கு 84 வயசு. திரும்பி வருவது 90 வயசு. 94 சித்தி அடைஞ்சா, 84 திரும்பி வந்தால். அந்த 78லேருந்து 84க்குள்ளே பல சந்தர்ப்பங்கள்ட்ட போய் பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணிருக்கேன். மகாகாவில், கஸ்தூர்பள்ளியில், ஞானம்பள்ளியில், இன்னும் பல இடங்களில் பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணிருக்கு. அவளோட கூட நடந்து போயிருக்கு. அப்போ இந்த சரீரத்துக்கு ரொம்ப வயசு குறைச்சால் 24, 25 வயசாக இருக்கிற போது கூட அவளுக்கு 84 வயசு. அவளோடு ஈடு கொடுத்து நடக்க முடியாது. 24 வயசு அவளுக்கு இந்த ப்ரைம் ஆஃப் மை யூத் நடக்க முடியாது. பெரியவாளோடு நடக்க முடியாது. அது அந்த ஆசையே மனசில் வராத ஒரு திவ்யஸ்வரூபத்துடைய பெருமை அது. அது மாதிரி சாஸ்திரங்கள் தான் சொல்கிறது. பிரத்யட்சமாக மகான்கள் விஷயத்தை பார்க்குறோம். ஆசையே இல்லாததுனால தான் இவளுக்கு யௌவனம் மாறாமல் இருந்துடுத்து. சனகாதிகளுக்கு ஹரிஷரணம் ஹரிஷரணம்னு எப்போதுமே பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ஜரா வராமல் இருந்துட்டா. இங்கே ராமனையே, அந்த ஹரிதானே ராமனாக வந்திருக்கான். அந்த ராமனை நித்தியம் பார்த்துட்டே இருந்தாக்க எனக்கு யௌவனம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. நமக்கு ஒரு பெரிய பாடம் இந்த ஸ்லோகத்தில். எல்லாருக்கும் யௌவனம் வேணும்னு ஆசை இருக்குது. யாருக்குமே வார்த்தக்கியம் வேணும்னு ஆசை இல்லை.
ரொம்ப நாள் இருக்கணும், யுவாவாக இருக்கணும், இளமையாக இருக்கணும் தான் எல்லாரும் ஆசைப்படுறா. அதுக்கு என்னதாமோ அதுக்கு நிறைய பணங்கள்லாம் செலவழித்து, ரூபாய் செலவழித்து அதுக்கு ஏதாவது மெடிக்கலாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்க முடியுமான்னு பார்க்குறா. அதுக்கு ஒரு தனி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீல்டு ஆஃப் ரிசர்ச் வேறு இருக்குது. கெரான்டாலஜின்னு சொல்லி ஏஜிங் ப்ராசஸ் பற்றி விசாரம் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபீல்டு ஆஃப் ரிசர்ச், மெடிக்கல் ரிசர்ச், சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இருக்குது. இவ்வளோவெல்லாம் சிரமப்பட வேண்டாம், லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவழிக்க வேண்டாம். அப்புறம் கேசத்தை போய் வெள்ளையாக இருக்கிறத கருப்பாக மாற்றுறதுக்காக அப்பப்போ போய் சிரமப்பட்டு அந்த சிரமங்கள்லாம் வேண்டாம். ஒரே ஒரு விஷயம், பகவானுடைய ஸ்மரணமாக இருந்துவிட்டுனாக்க தானாக அந்த சரீரத்தை இளமையாக, அதுக்காக 75 வயசில் 25 வயசாட்டமாக இருக்க முடியாது. 75 வயசுக்கு வேணுங்கிற லட்சம் 75 இருக்கும். ஆனால் கடைசி மட்டும் நம்முடைய சரீரம் நம்ம சொன்னத்தை கேட்டுண்டு, நம்ம அவயவங்களெல்லாம் நம்ம பேச்சை கேட்டுண்டு, கண் சரியாக பார்த்துண்டு, காது சரியாக கேட்டுண்டு, கை காலெலாம் நான் வேலை செஞ்சுட்டு ஒருத்தருக்கு சிரமம் கொடுக்காம கடைசி மூச்சு பரியந்தம் கிடக்காமல் படுக்காமல் இருக்க முடியாது சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுவார். இதுக்கு இன்னொரு பிரமாணம் சொல்கிறேன். பாகவதத்தில் துருவனுடைய ஸ்துதியில் 12 ஸ்லோகங்களில் முதல் ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகத்தை நித்தியப்படி தியான ஸ்லோகத்தில் சேர்த்து அனுசந்தானம் பண்ணியிருக்கோம். யோந்தः பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகிலசக்திதரஸ்வதாம்னா அந்யான்ஸ்ச ஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். இந்த 100 நாள் ராமாயணத்தில் என்ன ஒரு பெரிய லாபம்னா, நித்தியம் வந்து கேட்டுருக்கிறவளுக்கு பல ஸ்லோகங்கள் 100 நாள் திருப்பி சொல்லக்கூடிய தியான ஸ்லோகங்கள்லாம் நிச்சயமாக நிற்றுவாயிடும். அதுக்கு சந்தை திருவியெல்லாம் சொன்ன கணக்கு தான், 100 ஆவர்த்தி ஆயிடுறதும். அதனால் இது வந்து ஒரு சதமான அர்ச்சனை ஆட்டமாக சுவாமிக்கு சதமான ஸ்தோத்திரம் ஆட்டமாக அமைஞ்சு போயிடுது. சதமானம்னு சொன்னால் 100ன்னு அர்த்தம். 100 நாளும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்லோகத்தை. தியான ஸ்லோகம் மங்கள ஸ்லோகம் காமனாக இருக்குது. நடுவில் இருக்கக்கூடிய கதாபாகம் தான் அன்னன்னைக்கு மேற்கொண்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம். எந்த பிரபு உள்ளே இருந்து பேசக்கூடிய சக்தியை வாக்குக்கு கொடுத்தானோ, கண்ணுக்கு பார்க்கக்கூடிய சக்தியை கொடுத்தானோ, காதுக்கு கேட்கக்கூடிய சக்தியை கொடுத்தானோ, கைக்கு வேலை செய்யக்கூடிய சக்தியை கொடுத்தானோ, தோலுக்கு உணரக்கூடிய சக்தியை கொடுத்தானோ, காதுக்கு நடக்கக்கூடிய சக்தி கொடுத்தானோ, அப்பேற்பட்ட பிரபு மூக்குக்கு மூச்சு விடக்கூடிய சக்தியும் ஒரு வாசனையை முகந்து பார்க்கக்கூடிய சக்தியும் எந்த பிரபு கொடுத்தானோ அந்த பிரபுவுக்கு நமஸ்காரங்கிறாள். முதல் ஸ்லோகத்தில் துருவன் சொல்கிற போது யோந்தः பிரவிஷ்ய மம வாசமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயதி அகிலசக்திதரஸ்வதாம்னா அந்யான்ஸ்ச ஹஸ்தச்சரணஸ்ரவணத்வகாதீன் பிராணான் நமோ பகவதே புருஷாய துப்யம். நமஸ்காரம் பண்ணாள் துருவன். ஹரிசரணம் ஹரிசரணம்னு எப்போதும் சொல்லிகிட்டே இருந்தாள். ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு அப்ரோச் பாருங்க. ஒருத்தருக்கு நமஸ்காரம், துருவனுக்கு நமஸ்காரம். இவா ஹரிசரணம் ஹரிசரணம்னு கீர்த்தனம், சனகாதிகளுக்கு கீர்த்தனம். இவருக்கு தர்சனம், தர்சனத்தாலேயே ராமனை தரிசனம் பண்ணத்தினாலேயே புனர்யுவே வா, மறுபடியும் வாஸ்தவத்தில் இது ஒரு ரொம்ப ரசமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கார் வால்மீகி. நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாரும் இளமையாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படலாம், 18 வயசு யுவாவாகவோ யுவதியாகவோ எப்போதும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படலாம். ஆனால் உலகத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஆச்சரியம் நடக்கவே நடக்காது. தி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஏஜிங், தி பேசேஜ் ஆஃப் டைம் இஸ் irreversible. You cannot go against the tide at all. You can swim against the tide in a river. You cannot go against the tide of time. அதனால் டைம் அண்ட் டைட் வெயிட் ஃபார் நோ மேன் ஒரு பழமொழி இங்கிலீஷில் ஒன்று வந்துடுச்சு. இது எப்படி காட்டுறார் வால்மீகினாக்க, பாடி வில் டெஃபினெட்லி பிகம் வீக்கர் வித் ஏஜ், இட் வில் பிகம் ஈஸிலி டயர்டு. ஆனால் மனசில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிட்டு யூத்ஃபுல்லாக இருக்கணும், மனசில் இருக்கக்கூடிய உற்சாகம் குறையாமல் இருக்கணும். அதனால் யுவா இவேன்னு போட்டாருங்க. வாஸ்தவத்தில் யுவா மாறல, 60,000 வருஷமாக தான் இருக்கார். யுவா இவ அகம் புனர்தேவ குமார ரூபம். இந்த புனகாங்கிற பதத்தை எப்படி அன்வயம் பண்ணிக்கணும்னா, புனர்யுவேவா திருப்பி ஒரு புனர் போட்டிருக்கு. அகம் புனர்தேவ குமார், 2 புனகா இருக்குது இந்த ஸ்லோகத்தில். அகம் புனர்தேவ குமார ரூபம் அலங்கிருத்தம் தம் சுதமாம் ரஜந்தம் நந்தாமி பஷ்யன் அபிதர்ஷனேன திருஷ்டுவா நந்தாமி பஷ்யன் அபிதர்ஷனேன பவாமி திருஷ்டுவா ச புனர்யுவேவா. முதல் பாதத்தில் ஒரு புனகா, கடைசி பாதத்தில் ஒரு புனகா, அப்படி 2 புனகான்னு சொல்கிறது வழக்கம். சேர்த்து போடாமல் 2 புனகா தனித்தனியாக போட்டுவிட்டார் வால்மீகி. அதில் நந்தாமின்னு இருக்குது. நந்தாமின்னா சந்தோஷப்படுறேன்னு அர்த்தம். இது இன்னொரு க்ளூ. எப்போதும் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஆல்வேஸ் யூத்ஃபுல், அட்லீஸ்ட் இன் ஸ்பிரிட், யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் எ ப்ளீஸிங் கவுண்டனன்ஸ், யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் எ ஹாப்பி மைண்ட்.
மனசானது கிளேஷப்படாமல் சந்தோஷமாக இருந்து கொடுத்தனா உற்சாகமாக தான் இருக்கும், சந்தோஷமாக தான் இருக்கும். அதனால தான் நந்தாமி பஷ்யன் அபிதர்ஷனேன பவாமி துஷ்டுவாச்ச புனர்யுவேவா அகம் புனர்தேவ குமாரரூபம் அலங்கிருதம் தம் சுதமா விரஜந்தம் நந்தாமி பஷ்யன் அபிதர்ஷனேன பவாமி துஷ்டுவாச்ச புனர்யுவேவா. இது வரைக்கும் பூர்வ சரித்திரம். மேலே அடுத்தாப்பில் கைகையை போய் ரொம்ப கிரகணம் பண்ணி பேசுகிறாள். நான் ஏமாந்து போயிட்டேன், நல்ல பாம்பை தூக்கி ஒருத்தன் மடியில் வச்சுருந்தான்னா சௌக்கியமாக இருக்க முடியுமா? நீ நல்ல பாம்பாட்டமா? இந்த பாம்பானது உயிருக்கு மாத்திரம்தான் ஆபத்தை கொடுக்கும், ஆனால் நீ மனசுக்கும் பரம கிளேஷத்தை கொடுத்துட்டியே, ஏமாந்து போயிட்டேன். விநாசகாமாம் அகிதாம் அமித்ராம், ஒன்னையே நான் காட்டுக்கன்னு சார் அனுப்பிச்சிடுவேங்கிற ஒரு வேகத்தில் மிருத்யுமிவாசயா ஆவாசயம் மிருத்யுமிவாத்மனஸ்வாம் சிரம்பதாங்கேன திருத்தாசி சர்பி. ரொம்ப நாளாக மடியில் தூக்கி வச்ச பாம்பாட்டமாக போயிட்டு தேனா ஹதோஸ்மி மோகாத். அதனால் ஏமாந்து போயிட்டேன், மோகத்தால் ஏமாந்து போயிட்டேன். மிருத்யும் இவ ஆத்மனஸ்துவான், எனக்கு மிருத்யுவாட்டமாக வந்தவள் நீ. விநாசகாமாம், இந்த குலத்தை அழிக்கணுங்கிறதுக்காக கங்கணம் கண்டு வந்திருக்க. எனக்கு வாஸ்தவத்திலேயே மித்திரையாக இருக்க வேண்டியவள். பிராகு சாப்தபதம் மைத்திரம்னு சப்தபதி நடந்தால் தே பிகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் லைஃப். அப்படி தான் சகா சப்த பதாபவா அப்படின்னு தான் மந்திரம் இருக்குது. அந்த மாதிரி மித்திரையாக இருக்க வேண்டியவள் அமித்திரையாக போயிட்ட. நீ எனக்கு ஹிதமாக இருக்க வேண்டியவள் அஹிதமாக இருக்க. விநாசகாமாம் அஹிதாம் அமித்ராம் ஆஹாவாசயம் மிருத்யுமிவாத்மனஸ்வாம் சிரம்பதாங்கே நதுதாசி சர்பி மகாவிஷாத்தேன ஹதோஸ்மி மோகாத். அது சாதாரணமான நான் பாய்சன் ஸ்னேக் இல்லை, நான் பாய்சனஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்னேக்காக இருக்குது. அது மாதிரி மகாவிஷாத்தேன ஹதோஸ்மி மோகாத். விஷத்தை கக்கக்கூடிய பெரிய பாம்பை தூக்கி மடியில் வச்சு நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா? நான் உன்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றி வைக்க போகிறதில்ல. பிரணஷ்யவா பிரதாமியவா பிரஜ்வலவா பிரணஷ்யவா சஹசிரசோவா ஸ்புட்டிதா மகிம் ரஜா நதே கரிஷ்யாமி வச்சஸ்து தாருணம் மமாகிதம் கேகய ராஜபாம் சினிகி. நீ அழிஞ்சு போனாலும் சரி, நெருப்பில் பிரவேசம் பண்ணி அக்னியில் சரீரம் சாம்பலாக போனாலும் சரி, பிரஜ்வலவா பிரதாமியவா பிரஜ்வலவா பிரணஷ்யவா சஹசிரசோவா ஸ்புட்டிதா மகிம் ரஜா. 1000 துண்டங்களாக சின்ன அபினமாக செதறி போனாலும் சரி, நதே கரிஷ்யாமி வச்சஸ்து தாருணம் மமாகிதம் கேகய ராஜபாம்சினி. உன் வாக்கானது இந்த குலத்துக்கே ஒரு பெரிய ஆபத்தை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குது. எனக்கு அகிதமான விஷயமா இருக்குது. ராமனோடு இருக்கிறது தான் அகிதம் தெரிகிறது, நான் செய்ய போகிறதில்லை அப்படின்னு ஒரு வேகத்தில் சொல்கிறாளாம். ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா, இப்படியே பிரமிச்சு போய் மயக்கமாகாத ஒரு குறையாக காலில் விழணும்னு நினைக்கிறாள். கை காலில் காலை மாத்திரம் தொட முடியலாம். உபௌ அசம்ஸ்பிருஷ்ய யதா துரஸ்ததா. கடைசி ஸ்லோகம் அந்த சர்க்கத்தில் விலபன் அநாதவத்துங்கிற அநாதவத்து. பகவானையே குழந்தைய அடைந்து வர போய் அநாதன்னு சொல்லலாமா? பகவான் தான் அநாதனாக இருக்கார். ஆனால் தேவியா கிரகீதா விலபன் அநாதவத்து உபௌ அசம்ஸ்பிருஷ்ய யதா துரஸ்ததா. சரணத்தை போய் காலில் தொடணும்னு நினைக்கிறாள், தொட முடியலையா? பார்த்தாள் கை இவர் ரொம்ப வேகமாக இருக்கார். எங்கேயாவது பிடிவாதத்தில் ராஜாக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சங்கல்ப வேகத்தில் அவர் மாட்டில் யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டா என்ன பண்ணுறது? ஈ மஸ்ட் பி டிட்டர்ட் ஃப்ரம் இஸ் டிட்டர்மின் பர்பஸ் அட் எனி காஸ்ட் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி ஆகு சத்தியம் கி பரமம் தர்மம் தர்மவிதோ ஜனாக சத்தியமாஸ்ரித்ய ச மயா துவம் தர்மம் பிரதிச்சோதிதா. 2 பாட்டம் இருக்குது. ஸ்வம் தர்மம் பிரதிச்சோதிதான்னு ஒரு பாட்டம், துவம் தர்மம் பிரதிச்சோதிதா அப்படின்னு ஒரு பாட்டம். பழைய புஸ்தகங்களில் தொம்னு இருக்கும், சொம்னு இருக்கும், ரெண்டும் யுக்தந்தாங்க. சத்தியம்தான் எல்லாத்தையும் விட பெரிய தர்மம் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் தர்மத்தை தெரிஞ்சுட்டு பெரியவாள்லாம் சொல்கிறேன். வாஸ்தவம் தான், சத்தியம்தான் எல்லாத்தையும் விட பெரிய தர்மம். அதனால தான் முதல்ல பல உபாயங்கள் வேதம் சொல்கிற போது ஒசந்த உபாயமாக என்ன உபாயங்கள் இருக்குதுன்னு ஒரு புள்ள போய் அப்பா படத்தில் கேட்டாள். பிரஜாபதியுடைய பிள்ளை அருணின்னு பேர். அப்பாட்ட போய் கேட்டார். அப்பா 10-11 உபாயங்களை சொல்கிறாள். அதில் முதல்ல சொன்னது சத்தியம்.
சத்தியம்தான் ரொம்ப வசந்த உபாயம். சத்தியத்தால் தான் காற்று வீசுறது, சத்தியத்தால் தான் அக்னி எரிக்கிறது, சத்தியத்தால் தான் சூரியன் உதிக்கிறார். சத்தியம்தான் உலகத்தை முழுக்க தாங்கின்னு இருக்கு. பிராஜாபத்யோகாருணிஸ்வபர்ணேய பிரஜாபதிம் பிதரமுபசசார கிம் பகவந்தः பரமம் வதந்தீதி தஸ்மை ப்ரோவாச்ச சத்யேன வாயுராவாதி சத்யேனாதித்யோ ரோச்சதே திவி சத்யம் வாசः பிரதிஷ்டா சத்யே சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் தஸ்மாத் சத்யம் பரமம் வதந்தி. ஆவுஹு சத்யம் கி பரமம் தஸ்மாத் சத்யம் பரமம் வதந்தி. வேதத்துடைய வாக்கியத்தை அப்படியே எடுத்து வால்மீகி எப்படி போட்டிருக்காரு பாருங்க. இந்த வேத வாக்கியத்தை சொல்லி உடனே ஸ்லோகத்தை சொன்னால் தான் அதை அனுபவிக்க முடியும். தஸ்மாத் சத்யம் பரமம் வதந்தி. இந்த வதந்தி மாத்திரம் இல்லைங்க, அவ்வளோதான். தஸ்மாத் சத்யம் பரமம் வதந்தி. இது 79வது அனுவாகம். அதுக்கு முந்தின ஒரு அனுவாகத்தில் சத்யம் பரம்பரகம் சத்யம், சத்தியம் வேறு இல்லை, பரமாத்ம ஸ்வரூபம் வேறு இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்கிறது. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரஷ்னத்தில் 24ஆம் பிரஷ்னம், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரஷ்னத்தில் சத்யம் ஞானமனந்தம் பிரம்மா யோ வேத நிகிதம் குஹாயாம் பரமே வ்யோமன் சோஷ்ணுதே சர்வான் காமான் சஹா. இப்படியெல்லாம் பேசுகிறதே இந்த வேதம் பேசின விஷயத்தை தான் ஆகு சத்தியம். அதாவது கைகை எவ்வளவுதான் அவளுக்கு துஷ்டமான ஒரு எண்ணம் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பணும்னு நினச்சா கூட அவள் சொல்கிற பொழுது கூட வேதத்துக்கு விரோதமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லலைங்க. அதனால தான் வேத வாக்கியத்தை கொண்டு போய் ஆகு சத்தியம் கி பரமம் தர்மம் தர்ம விதோ ஜனாக சத்தியமாஸ்ரித்ய சமயா துவம் தர்மம் பிரதிச்சோதிதா. சத்தியம்தான் எல்லாத்தையும் விட வசந்த தர்மம்னு தர்மம் தெரிஞ்ச பெரியோர்களெல்லாம் சொல்கிறாள். அந்த சத்தியத்திலேருந்து நீங்கள் விலகப்படாது, தர்மத்திலேருந்து விலகப்படாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் இவ்வளோ தூரம் திருப்பி திருப்பி தூண்டி விட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய சுயநலத்துக்காக சொல்லலை, உங்களுடைய வாக்கு அசத்தியமாக போயிடப்படாது. இப்பேற்பட்ட உங்களை மாதிரி ஒரு சக்கரவர்த்தி தர்மத்திலேருந்து விலகினார், சத்தியத்திலேருந்து விலகினார் வரப்படாது அப்படி சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் இந்த சிபி சக்கரவர்த்தி பற்றி அரக்கரை பற்றி மறுபடியும் அந்த திருஷ்டாந்தத்தை எடுத்து சொல்கிறார். சிபி புறாவுக்காக மாம்சத்தை இடைக்கிட அறுத்து வைக்கிறியா? சைபிய சேன கபோதி ஏ ஸ்வமாம்சம் பக்ஷினே தது ததாகி அதர்க்கஸ்தேஜஸ்வி பிராமணே வேதபாரகே யாச்சமானே ஸ்வகே நேத்ரே உத்ருத்திய அபிமனாதது. இப்படியெல்லாம் திரும்பி திரும்பி தூண்டி விடுறாள் தசரதரை. ரொம்ப தாபத்தோட கதனாலாம். ராத்திரி தேவதையை பார்த்து கதறாள். ந பிரபாத்தம் துவயேச்சாமி நிஷே நக்ஷத்திரபூஷணே. நீ பொழுது விடியாமல் இருக்கப்படாதான்னு கதறினாராம் தசரதர். பொழுது விடிஞ்சாதானே ஊருக்கெல்லாம் நான் முகத்தை காட்டணும், அவளுக்கு பதில் சொல்லி ஆகணும். பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ராமனுக்கு. பட்டாபிஷேகத்துக்கு வேணுங்கிற ஏற்பாடு ஒன்றும் நடக்கிறையே, மேற்கொண்டு செயல்படலையேன்னு கேட்டால் பதில் சொல்கிறதுக்கு வழி இல்லை. அந்த பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் ராத்திரியாகவே இருக்கப்படாதா? ந பிரபாத்தம் துவயேச்சாமி நிஷே நக்ஷத்திரபூஷணே. நட்சத்திரங்கள்லாம் உனக்கு பூஷணமாட்டமாக இருக்குது. ராத்திரி தேவதையை பார்த்து சொல்கிறேன், உனக்கு பூஷணமாட்டமாக இருக்குது, எனக்கு இந்த ராத்திரி ஒரே தூஷணமாக இருக்கே, நீ பூஷணமாக இருக்கலாமா? ந பிரபாத்தம் துவயேச்சாமி நிஷே நக்ஷத்திரபூஷணே. கைக்கு விட மாட்டேங்கிற. சம்பூராமாயணத்தில் காளிதாசன் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அன்றைக்கி யுத்தம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில், சம்பராசனோட யுத்தம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் பிரீத்தி பூர்வம் யயாமேன ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கொடுத்தேடே, 2 வரங்கள் கொடுத்தேடே. அந்த வரத்துக்கு என்ன வேல்யூ தெரியுமா? நல்ல குணவான்களாக இருக்கிறவா, சத்தியசீலர்களாக இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களெல்லாம் உங்களை பார்த்து பரிகாசம் பண்ண போகிறா. என்ன பரிகாசம்னாக்க, ஒரு பாத்திரத்தில் ஜலம் இருக்குது, கையால் விரலால் ஒரு கோடு போட்டால் கோடு போடுற மாதிரி இருக்குது, கையை எடுத்துட்டால் கோடு இருக்கக்கூடிய இடம் தெரியாமல் மறைஞ்சிப்படுறது. அந்த கோடுக்கு எத்தனை கான்ஸ்டன்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கை விரல் இருக்கிற மட்டும்தான் கோடு, விரல் எடுத்த உடனே விரல் ஒரு இடத்துல இருந்தால் அந்த பாயிண்ட் மாத்திரம்தான். அந்த கோடு போட்டால் கை எடுக்க கை நகர அந்த கோடானது மறைஞ்சின்னு போகிறது. அவ்வளவு எஃபெமரலாக இருக்குது, அவ்வளோ டெம்பரரியாக இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் உங்களுடைய வாக்கு சாஸ்வதமாக இல்லை, ஸ்திரமாக இல்லை. அசுர சமய வேலா ஜாத பாதாவசானே வரயுகமதிஷஸ்துவம் பிரீத்திபூர்வம் யயாமே. அசிதில குணபந்தாக சத்யசந்தா நரேந்திராக ஜலலிபிரிதி காமம் சங்கிரந்தாம் கிரம் தாம். கிரம்னா வாக்குன்னு அர்த்தம்.
ஜலலிபிகி ஜலத்தில் போட்ட கோடாட்டமா ஜலலிபிகி காமம் சங்கிரந்தாம் கிரம் தாம். அப்போ தான் ரொம்ப தாபம் தாங்க முடியாமல் சோகத்துடைய உச்சாணியில் போய் அன்றைக்கி அகிசாட்சிகமாக உன்னை விவாகம் பண்ணிட்டேனே, அந்த உன்னுடைய கையை விட்டேன், உன் மூலமாக பிறந்த பிள்ளையும் நான் விட்டு விட்டேன், நீ எனக்கு பத்னி இல்லை, பரன் எனக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு வேகத்தில் சொன்னாலாம். எஸ்தே மந்திரகிருத பாணிகி அக்னௌபாபேமயா திருதா தந்தியஜாமி ஸ்வயஞ்சைவ தவ புத்திரம் சகத்வயா. கார்த்தால் 5 மணி ஆகிடுத்து. வசிஷ்டாதிகள்லாம் காத்துருக்காள். தசரதர் வரணும். வந்தப்புறம் மேற்கொண்டு பட்டாபிஷேக காரியங்கள்லாம் அவரை வச்சுருந்தா மேற்கொண்டு செய்யணும். வந்ததாக தெரியல. 5 மணி ஆகிடுத்து, வரலை. உடனே அங்கேருந்து சுமந்திரன் அனுப்புகிறார். சுமந்திரன் தான் அவர் தேரோட்டி மாத்திரம் இல்லை, மந்திரியாகவும் இருந்திருக்கார். எ லாங் டேர்ம் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் தி கிங். அதனால் சுமந்திர அனுப்பினாள். சுமந்திரன் அங்கேருந்து அவர் சூதர்கள் மாகதர்கள் வந்திகள்னு தேவர் பார்ட்ஸ் அண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் இன் தி ராயல் கோர்ட், அந்த மாதிரி ஒரு வம்சத்தை சேர்ந்தவர் சுமந்திரர். சூதகான அதனால தான் சொல்கிறேன். சூதகானா 2 அர்த்தம். ராஜாவுடைய கியாத்தியை பற்றி கானம் பண்ணக்கூடியவர்னு ஒரு அர்த்தம், அதே மாதிரி தேரோட்டக்கூடியவர்னு ஒரு அர்த்தம். 2 காரியமும் பண்ணியிருக்கார். 2 காரியங்களாலேயும் அவருடைய பேரானது அன்வர்த்தமாக இருக்குது. அவர் சுமந்திரர் வாசல்ல அரண்மனைக்கு அவர் என்ன பண்ணாரா, முதல்ல இது ஒரே பாட்டு சொல்லிவிட்டார். கம்பர் சொல்கிற போது தசரதற்குன்னு தனியாக ஒரு பெரிய அரண்மனை இருக்குது. அந்த அரண்மனை ஆகாசத்தை தொடர மாதிரி இருக்காம சிகரங்களெல்லாம். அந்த அரண்மனையில் போய் பார்த்தால் அங்கே தசரதை பார்க்க முடியல. அங்கே இல்லை, தனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அரண்மனையில் இல்லைன்னா உடனே கைகையுடைய அந்தப்புறத்தில் தான் இருப்பார்னு சொல்லி கைகையுடைய அந்தப்புறத்துக்கு வந்தார். இவ்வளவையும் சேர்த்து ஒரு பாட்டில் சொல்லிவிட்டார். விண்துடு நிவந்த கோவில் வேந்தர்த்தம் வேந்தர்த்தம் கண்டிதன் வினவ கேட்ட கைகேயி கோயில் அண்டி தொண்டை வாய் மடைந்தை மாறின் சொல்ல மற்றவரும் சொல்ல பெண்டிரில் கூற்றமன்னாள் பிள்ளையை கொணர்க என்றாள். ஆகாசம் பரியந்தம் எட்டக்கூடதா இருக்குது. அப்போ ஏற்பட்ட உயரமான மாளிகை தசரனுடைய மாளிகை. விண்தொடு நிவந்த கோவில் வேந்தர்த்தம் வேந்தர் தன்னை கண்டிதன் பார்க்கல. அங்கே இருக்கிறவாள்னா சொன்னாலும் இங்கே ராஜா இங்கே வரலைன்னு சொல்லிவிட்டாள். வினவ கேட்டான், கேட்டு தெரிஞ்சால் கைகேயி கோயில் நல்கி அவ தொண்டை வாய் மடந்தை மாறின்னு சொல்ல மற்றவரும் சொல்ல பாக்கி இருக்கிறவாளும் சொல்லி கைகையை என்ன பண்ணாலாம். அவள் எப்படி இருக்கா, பெண்டிரில் கூற்றம் வந்தாள். கூற்றம்னு சொன்னால் மிருத்யுன்னு அர்த்தம் செந்தமிழில். பெண்களுக்குள்ள மிருத்யுவாட்டமாக மிருத்யுடைய ஸ்வரூபிணியாட்டமாக இருக்காள் கைகையை. பிள்ளையை கொணர்க என்றார். ராமன் அழிச்சமானு சொல்லிட்டாள். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு சர்க்கம் முழுக்க 2 சர்க்கம் வால்மீகி சொன்ன விஷயத்தை ஒரு பாட்டில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் கம்பர். அங்கேருந்து முதல்ல எழுப்புறார். கார்த்தால 5 மணிக்கு பிராம முகூர்த்தத்தில் போய் எழுப்ப வேண்டியது தான் அந்த சூதர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பல கடமைகள்லாம் இப்படி ஒரு கடமை. அவர் எப்படி எழுப்பினாலும் ரொம்ப அற்புதமாக பாகவதத்துக்கும் ராமாயணத்துக்கும் ஒரு லிங்க் கொடுத்து ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் வால்மீகி. வேதாச்சைவாங்க வித்யாச்ச யதாகி ஆத்மபுவம் விபும் பிரம்மாணம் போதயந்த்வத்ய ததாத்வாம் போதயாம்யகம். ஒரு கல்பம் உலகத்துடைய ஆயுஷ்காலம் முடிஞ்சப்புறம் அது 432 கோடி வருஷங்கள் 1000 சதுர்யுகங்கள் கொண்ட காலம்தான் ஒரு கல்பம். அது உலகத்துடைய ஆயுஷ்காலம். அந்த உலகத்துடைய ஆயுஷ்காலம் முடிஞ்ச உடனே உலகமானது லயமடைஞ்சு விடுறது. பிரம்மாவுக்கு அது ஒரு பகல் பொழுது 12 மணி நேரம். கீழே ஒரு நாளைக்கு ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன். அடுத்த 12 மணி நேரம் 432 கோடி வருஷங்கள் மனுஷ கணக்குக்கு பிரம்மா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறார், தூங்குகிறார். அப்புறம் இந்த பழைய காலத்தில் யோக நிதியில் இருக்கக்கூடிய பகவானை வேதங்களெல்லாம் அடுத்த கல்பத்துடைய ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடி பகவானுடைய சக்தி மாயாசக்தி சம்பந்தப்பட்டால் தான் சிருஷ்டி நடக்கும். அந்த பகவானை எழுப்புறது வேதங்கள்லாம் போய் எழுப்புறது. வேதங்கள் எப்படி எழுப்புறதுனாக்க போதயந்தி வந்தினஹா பாகவதம். வந்திகள்லாம் ராஜாவை எப்படி எழுப்புவாளோ அந்த மாதிரி வேதங்கள்லாம் பகவானை எழுப்புறதுன்னு பாகவதத்தை சொன்னாள். ராமாயணத்தில் சொல்கிற போது வேதங்கள் எப்படி எழுப்புமோ அந்த மாதிரி இவர் போய் தசரதை எழுப்பினார் அப்படின்ட்டார். ஒரு இடத்துல உபமானமாக இருக்கிறது இன்னொரு இடத்துல உபமேயமாக போயிடுது, ஒரு இடத்துல உபமேயமாக இருக்கிறது இன்னொரு இடத்துல உபமானமாக போயிடுது. இது மொத்தம் 28 ஸ்லோகங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவத் தசமஸ்கந்தத்தில் உத்தரார்த்தத்தில் ஸ்ருதி கீதைன்னு பேர்.
பாகவதமே இரும்பு கடலைன்னு சொல்லுவா. அந்த ரொம்ப கடினமான பாகம் இந்த ஸ்ருதிகீதை தான். படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம். அர்த்தம் புரியறது இருக்கட்டும், பதம் பிரித்து படிக்கிறதுக்கே பதம் பார்த்துடும். ஈஸ்வர கிருப்பை, கிருஷ்ணனுடைய கிருப்பை இருந்தால் படிக்க முடியும். இல்லைன்னா பெரிய வித்வான்கள்லாம் கூட சிரமப்படுவா. அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த ஸ்ருதிகீதைக்கு தான் 2 விதமாக வியாக்கியானம் பண்ணாள் ஸ்ரீதர சுவாமிகள். அங்கே போய் பகவானை போய் ஜெய ஜெயகாரம் பண்ணி, ஜெய ஜெய ஜெகி அஜாம் அஜித தோஷ கிருபீத குணம் துமசி யதாத்மனா. பகவானை 2 ரூபங்களில் தன்னுடைய நிஜஸ்வரூபத்தோடு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அவனுக்கு அவனுடைய லட்சணத்தை சொல்கிற போது ஸ்வரூப லட்சணம்னு பேர். மாயோடு சம்பந்தப்பட்டு உலகங்களை எல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் தடஸ்த லட்சணம், கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு மரத்தை அடையாளம் காட்டி, அந்த மரத்துக்கு பக்கத்தில் கீழே கொஞ்சம் ஆழத்தில் ஓடக்கூடிய நதிக்கு அடையாளம் சொல்கிற மாதிரி, கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு பூமியை காட்டி, உலகத்தை காட்டி, இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் சிருஷ்டி காரணமாக யாரோ ஒருத்தன் இருக்கணுமேனு சொல்லக்கூடியது தடஸ்த லட்சணம்னு பேர். துமசி யதாத்மனாச்ச சரத்தோனு சரேன் நிகமஹா. அப்படி நீ சஞ்சாரம் பண்ணுற போது, சிருஷ்டி பண்ணுற போது தடஸ்த லட்சணத்தால் வேதம் பேசுவது. யதோ வா இமா நிபூதா நிஜாயந்தே ஏ நஜாதா நிஜீவந்தி யத் பிரயந்தி அபிசம்பிஷந்தி. அப்படி தைத்திரிய ஸ்ருதி பேசித்தோனோ அது தடஸ்த லட்சணம். சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மா, இது ஸ்வரூப லட்சணம். இதை ஜெய ஜெய ஜெகி அஜாம் அஜித தோஷ கிருபீத குணாம் தமசி யதாத்மனா. நீ 2 ரூபங்கள்லையும் இருக்கே, அதுக்கு தந்தாப்புல வேதம் போய் உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறது. அகஜகதோகசாம் அகித சக்தி அவபோதகத்தே கொச்சித் அஜகாத்மனாச்சு சரத்தோனு சரேன் நிகமஹா அப்படின்னு முதல் ஸ்லோகம் ஸ்ருதிகீதையில். அந்த வேதங்கள்லாம் பகவான் எப்படி பிரபோதனம் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி பிரம்மாணம் போதயன் துவத்திய ததாத்மாம் போதயாமியகம், அந்த மாதிரி நான் உங்களை எழுப்புறேன், பிரபோதனம் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறார். இங்கே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். அது மாத்திரம் இல்லை, கதா பகவதி ராத்திரிஹி அகசிவம் உபஸ்திதம். எல்லாத்தையுமே தேவதா ஸ்வரூபமாக பேசக்கூடிய தர்மம் நம்முடைய தர்மம். ராத்திரி அவளை பகவத் ஸ்வரூபமாக சொல்லியிருக்காள். ராத்திரி ஸ்ரீலிங்கம் போனோம், பகவானுக்கு ஸ்ரீலிங்கம் பகவதி. அதனால் கதா பகவதி ராத்திரிஹி, மங்களகரமான ஒரு பகல் பொழுதானது ஆரம்பமானது. அகசிவம் உபஸ்திதம், நீங்கள் எழுந்திருந்து மேற்கொண்டு காரியத்தை கவனிக்க வேண்டிய காரியத்தெல்லாம் கவனிக்கணும். சோமசூரியோச்சகா குஸ்த சிவவைஸ்ரவணௌ அபிஹி வருணஸ்ச அக்னிகி இந்திரஸ்ச விஜயம் பிரதிஷந்துதே. இது 2 சர்க்கங்களில் ஐடென்டிக்கல் ஸ்லோகமாக வருது. 14, 15. இப்போ நான் சொன்னது 14, 15 2 சர்க்கங்கள்லேயும் வருது, ஐடென்டிக்கலாக வருது. சந்திரனும் சூரியனும் பரமேஸ்வரனும் வைஷ்ணவனாக இருக்கக்கூடிய குபேரனும் வருணனும் அக்னியும் இந்திரனும் 7 தேவதைகளை சொன்னால் 7 பேரும் சேர்ந்து விஜயம் பிரதிஷந்துதேகே, உங்களுக்கு விஜயத்தை கொடுக்கட்டும், ஜெயத்தை கொடுக்கட்டும். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்குது. அதாவது ராத்திரி இன்னும் முடியலை, பகல் சூரியோதயம் ஆனால் தானே ராத்திரி முடிஞ்சதாக கணக்காகும். ராத்திரி முடியலைங்கிறதுனால ராத்திரிக்கு தேவதையாக இருக்கக்கூடிய சோமனை முதல்ல சொன்னார், சந்திரனை சொன்னார். சோமசூரியோ சகா குஸ்தா. அதே மாதிரி சூரியன், அந்த வம்சமே சூரியன்டேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வம்சம் சூரிய வம்சம். அதனால் நம்ம வம்சத்துக்கு ஜெயத்தை கொடுக்காமல் வேறு யாருக்கு கொடுக்க போகிறார் சூரிய பகவான். சோமசூரியோ சகா குஸ்தா சிவ வைஷ்ணவனௌ அபி. பரமேஸ்வரன் உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கட்டும். பரமேஸ்வரனை ஆசிரித்து அவருக்கு ஒரு குறை வந்தது எங்கேயாவது உலகத்தில் உண்டா? ஆசிரிக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருக்கும் மோட்ச பர்யந்தம் அபவர்க்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிரபு. அதனால தான் அபவர்க்கப்பிரதாய நமஹ. சிவாஷ்டோத்திரத்தில் இப்படி ஒரு நாமா இருக்குது. அபவர்க்கங்கிறது மோட்சம், மோட்சத்தையே வாரி வித்தரணம் பண்ணக்கூடிய பிரபு பரமேஸ்வரன். இதை ஒரு கவி ரொம்ப அழகாக சொன்னார். பவர்க்கம்னு சொன்னால் பால் ஆரம்பிக்கக்கூடிய 5 அக்ஷரங்கள், அந்த வர்க்கத்தில் வரக்கூடியது பா 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 மா, அந்த 5ம் பவர்க்கம்னு பேர். இந்த 5 நீ வச்சுருந்துருக்க. பாவுக்கு ஒரு பார்வதி இருக்காள். அப்புறம் பான்னு சொல்லக்கூடிய பார்வதி பனி, 2வது பா, அதுக்கு பனின்னு சொன்னாக்க பாம்புன்னு அர்த்தம். பணம்னா படம், தமிழில் படம் எடுத்து ஆடுறதுன்னு சொல்லும் போது அது பணம்னு பேர். சம்ஸ்கிருதத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச பணம் வேறு, இது பணம்.
அந்த பணத்தை உடையது தான் பனின்னு பேர். அப்புறம் மூணாவது பாலேந்து இளம்பிறை, பூர்ண சந்திரன் தரிக்கலை, அப்படியே பரங்கி பத்தியாட்டமாக இருக்கக்கூடிய மூணாவது பிறையாக இருக்கக்கூடிய திருத்தீய அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சந்திரன் தரிச்சுட்டு இருக்காள் பாலேந்து. அப்புறம் பஸ்மா, உடம்பு முழுக்க பஸ்மோத்தூரித விக்கிரகாய நமஹா, நாலாவது பாவுக்கு பஸ்மாவை தரிச்சுட்டு இருக்காள். தேவலோகத்தில் ஓடக்கூடிய கங்கைக்கு மந்தாகினின்னு பேர். கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். தேவலோகத்தில் ஓடுற போது அவளுக்கு மந்தாகினின்னு பேர், பூலோகத்தில் கங்கைன்னு பேர், பாத்தாளோகத்தில் போகவதின்னு பேர். அந்த மந்தாகினியை தலையில் தரிச்சுட்டு இருக்காள் சுவாமி. அவர் தலையில் வேகத்தை குறைச்சி கீழே அனுப்பினப்படம் தான் அவளுக்கு கங்கைன்னு பேர் வந்தது. அது மட்டும் மந்தாகினி தானே. அதனால் பாபாமா, பாவுக்கு பார்வதி, பனின்னு சொல்லக்கூடிய பாம்பு, பாலேந்துன்னு சொல்லக்கூடிய இளம்பிறை, அதே மாதிரி பஸ்மா, மந்தாகினி அஞ்சையும் வச்சுருக்க. சிவசொத்து வேண்டாம். சாதாரணமாக இன்றைக்கும் ஒரு சம்பிரதாயம் எப்படின்னா, சிவன் கோயிலில் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தால் வெளியில் பிராகாரத்தில் ஒரு நிமிஷம் உட்காந்துட்டு தான் வருது. எதுக்காக உட்காருதுன்னா, அந்த சிவன் கோவில்லேருந்து ஒரு தூசியை கூட கழிச்சுன்னு வரப்படாதுங்கிற பாவத்தால் தான் அங்கே உட்காந்துட்டு, அதனால தான் கோவில்லேருந்து வந்தால் உடனே காலாரம்பப்படாதுன்னு சொல்கிறது. அப்படியெல்லாம் சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருக்குது. சிவசொத்து குலநாசம்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. அதுக்கு வாஸ்தவமான அர்த்தம் என்னங்கிறது சொல்லிவிடுறேன். சிவசொத்து குலநாசம்னு சொன்னால், சிவனுடைய சொத்தை ஒருத்தன் அபகரணம் பண்ணிவிட்டான், சிவசொத்தில் ஒருத்தன் கை வச்சு விட்டான்னு சொன்னாக்க அவன் குலம் நன்னா இருக்காதுங்கிறது நேரடியான அர்த்தம், டைரக்ட் அர்த்தம். அதுவும் ரொம்ப சத்தியம். எந்த சொத்தும் சுவாமியுடைய சொத்தில் போய் கை வைக்கலாமா, வேற ஒருத்தன் சொத்தில் கை வைக்கலாமா? சிவசொத்து அழிச்சிடும், குலத்தை அழிச்சிடுங்கிறது ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னாக்க, சிவனுடைய சொத்து என்ன, வாஸ்தவத்தில் அவனும் பிக்ஷாட்டன மூர்த்தியாக இருக்கார். அவர் என்ன சொத்தாக வச்சுருக்கார்? இதெல்லாம் நாம ஏதோ கோவிலுக்கு யாரோ சாசனம் பண்ணி நிலத்தை கொடுக்குறா, ஆபரணத்தை கொடுக்குறா. அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிக்ஷாட்டன மூர்த்தியாக இருக்கார். அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரிய சொத்து என்னன்னா ஞானம். தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்து ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டுருக்கார். அந்த சிவ சொத்து நமக்கு வந்துடுதுன்னா குலநாசம் தான். என்ன அர்த்தம்னா, குலம், நான் இந்த குலத்தில் சேர்ந்தவன், இந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன், இந்த மாதிரி ஒரு பரம்பரையில் வந்து பிறந்தவன், இன்னாருக்கு குழந்தையாக வந்து பிறந்திருக்கேன். வி அசோசியேட் அவர் செல்ஸ் வித் அவர் ஆன்செஸ்ட்ரி, வித் அவர் லீனியேஜ். இதெல்லாம் வாஸ்தவத்தில் யாருக்கு சம்பந்தம் சொல்லுங்க? யார் கசிகே பதிபுத்திராத்தியாகான பாகவதத்தில் யாருக்கு அப்பா, யாருக்கு பிள்ளை? அஜ்ஞானத்தால் ஏதோ தோணுறது, நான் இன்னாருடைய பிள்ளை, இன்னாருடைய பேரன் தோணுறது, இந்த குழந்தை என்னுடைய பிள்ளைன்னு தோணுறது. இது எல்லாம் அஜ்ஞானத்தால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாந்தவியம். வாஸ்தவத்தில் யாருக்கு பந்து இல்லை. ஆத்மேவ ஆத்மனோ பந்துகு ஆத்மேவ ரிபுராத்மனான்னு கீதையில் சுவாமி சொல்லிட்டு போயிட்டேன். உனக்கு நீ தான் பந்து, உனக்கு நீ தான் விரோதி. நீ சரியாக ஜென்மாவை உபயோகப்படுத்திட்டேன்னா, பகவத் ஸ்வரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிரயத்னம் பண்ணேன்னா நீ ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு பந்துவாக இருக்க. இல்லை ஜென்மா வீணடிச்சுட்டான், சாப்பிட்றது, தூங்குறது, காமக்ரோதங்களுக்கு இடம் கொடுக்கறது, பொறாமைக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்கறது, இப்படியே இருந்துட்டுனா நீ உனக்கே விரோதியாக இருக்க. அதனால் இந்த குலம் என்னோடது, இந்த மனுஷா என்னை சேர்ந்தவா. நம்ம இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை தேர்ட் பர்சன், மூணாவது நபர்னு சொல்கிறோமோனோ, இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஒன்றுமே கிடையாது, ரெண்டாவது வஸ்துவே கிடையாது அத்வைத சாஸ்திரத்தில். அதனால் செகண்ட் பர்சன் ஒருத்தன் இருந்தாக்க தேர்ட் பர்சன் ஒருத்தனை சொல்லணும். இந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்கிற எண்ணமே இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் ஒரே பிரம்மமயமாக இருக்குது. அந்த ஞானம், அத்வைத ஞானம் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் உபதேசம் பண்ணி அவருடைய அனுகிரகத்தை அவர் சிந்திச்சுடுதுன்னா இந்த குலம் என்னுடையதுங்கிற எண்ணம் போகும்னு அர்த்தம். குலநாசம்னா குலம் அழிஞ்சு போகும்னு அது ஒரு லெவலில் சத்தியம். ஹையஸ்ட் லெவலில் பார்க்கும்போது இந்த குலத்தோடு உனக்கு இருக்கக்கூடிய பாண்டிங் இருக்க, பாண்டிங் லீட்ஸ் டு பாண்டேஜ். அதையும் நினச்சிடணும். நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் பாண்ட் பண்ணுறோம்னாக்க அங்கே போய் சேர்ந்துக்கிறோம், நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம். அட்டாச்மெண்ட் வந்தாக்க அது கடைசியில் சிரமத்தில் தானே கொண்டு கொடுக்குறது. இந்த குலம் என்ன சேர்ந்தது, இந்த வம்சம் என்ன சேர்ந்தது, எனக்கு இவாள்லாம் பந்துக்கள், இவாள்லாம் பந்துக்கள் இல்லை, இவா நமக்கு வேண்டியவா, இவா அந்நிய மனுஷா, இப்படி பார்க்கக்கூடிய எண்ணம் போயிடும்னு அர்த்தம். குலநாசம்னு சொன்னால் அந்த எண்ணம் போயிடணும். எல்லாரையும் ஒரே ஆத்மவதேவ பரானபி பசியத்தான்னு மகாபிரிவா இந்த மைத்திரியும் பஜதைங்கிற கீர்த்தனை இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். எல்லா ஸ்வரூப்பும் ஒரே ஆத்மஸ்வரூபம் தானே. உன் குழந்தைன்னு ஏன் தனியாக பாஷம் வரணும், வேற ஒருத்தர் குழந்தைன்னா ஏன் கோபம் வரணும்? ஒன்றும் எல்லாத்தையும் கோச்சிக்கோ வேண்டாம், அதுதான் இல்லை, ஏன்னா கோபமே வேண்டாம். எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பாவிச்சுக்கோ, அட்டாச்மெண்ட் வேண்டாம். என்ன எல்லாத்தையும் ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்குதுன்னு இந்த சாந்தமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் விஷன் எல்லாத்தையும். அதான் ஒரு பாலகிருஷ்ண ஜோஷிங்கிற பெரிய எஜுகேஷனிஸ்ட் மகாபிரிவாளை பற்றி பேசுகிறபோது ஒரு நாளைக்கு சொன்னார். அது கூட முன்னாடி ஒரு நாள் கோட் பண்ணேன்னு ஞாபகம். இட் ரிக்வயர்ஸ்
singular misfortune of the highest order to escape the impartial gaze of His Holiness. பெரியவாளுக்கு பெரிய கோட்டீஸ்வரால் வந்தாலும் ஒரு மாதிரி தான், ஆண்டி வந்தாலும் ஒரு மாதிரி தான், பிரைம் மினிஸ்டரோ பிரசிடெண்ட்டோ வந்தாலும் ஒரு மாதிரி தான், பூக்காரி இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தால். அந்த மாதிரி தான் பிரம்மஞானிகள் அப்படி தான் இருப்பாள். அவளுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது, எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி குலநாசம், இந்த குலத்தை நான் சேர்ந்தவனுங்கிற எண்ணம் போயிடும். சிவனுடைய சொத்து அதான், சிவன் கொடுக்கக்கூடிய அனுகிரகம் அதான். யாரோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட போய் நான் ஒய்சால கர்நாடக பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவன் அப்படின்னு போய் சொல்லியிருந்தேன். ஏதோ பெரியவா தரிசனத்துக்காக வந்திருக்கேன், அனுகிரகம் பண்ணணுன்னு கேட்டால் போகிறோம். ஒய்சால பிராமண குடும்பத்தில் தான் பெரியவா அவதாரம் பண்ணது. அது இது போய் ஏதோ சம்பந்தத்தை சொல்லி ஒரு பாந்தவியத்தை ஏற்படுத்திக்கணும்னு நினச்சின்னு பெரியவாட்ட போய் சொன்னான். உடனே ஸ்பான்டேனியஸாக பெரியவா சொன்னால் 12 வயசுலேயே நான் அதை விட்டுவிட்டேன். சன்னியாசம் வாங்கினப்புறம் இந்த குடும்பமாவது அந்த குடும்பமாவது, அந்த கோத்திரமாவது இந்த கோத்திரமாவது, சன்னியாசம் வாங்கிட்டால் இது எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு பகவத் ஸ்வரூபத்தை தவிர வேறு ஸ்மரணம் இல்லையே. அதுதான் சிவசொத்துனா குலநாசம் அப்படின்னு அர்த்தம். பரமேஸ்வரன் அவன் அபவர்க்க பிரதோகரி. அதனால் பவர்க்கம் இந்த சிவசொத்தாக இருக்கக்கூடிய 5 உங்கள்கிட்ட இருக்குது. பார்வதி பனி பாலேந்து பஸ்ம மந்தாகி நிதா. பவர்க்கத்தை நீயே வச்சுக்கோ, சிவசொத்து எனக்கு வேண்டாம். முதல் லட்சம் அர்த்தம். சிவனுடைய சொத்து வந்தாக்க நம்ம குலம் வீணா போய்டும், சிவசொத்தை கை வைக்கப்படாதுன்னு முதல் லட்சம் அர்த்தம் இருக்கே. அந்த அர்த்தத்தில் என்ன சொன்னால், உன்னுடைய சொத்து நீயே வச்சுக்கோப்பா, எனக்கு வேண்டாம், சிவசொத்து வேண்டாம், நாங்கள்லாம் நன்னா இருக்கணும், எங்களுக்கு இது வேற ஒருத்தருடைய சொத்து வேண்டாம். நான் உன்னுடைய சொத்து இல்லாமல் ஒன்று இருக்க, அதுக்கு எதிர்பதமாக இருக்கிறத எனக்கு கொடுத்துடுன்னு கேட்டேன். பவர்க்கம் உனக்கு, பார்வதி பனி பாலேந்து பஸ்ம மந்தாகி நிதா. பவர்க்கம் உனக்கு, பவர்க்கத்துக்கு ஆப்போசிட்டு அபவர்க்கம். அபவர்க்கம்னாக்க மோட்சம்னு அர்த்தம். மோட்சத்தை கொடுன்னு அப்படி ரொம்ப ரசமாக கேட்டிருக்கார் ஒரு கவி. அப்படி மோட்சத்தை வாரி விதரணம் பண்ணக்கூடிய பிரபு அவன் போகக்கூடிய இடங்கள் தான் ஜெயந்தான். பரமேஸ்வரன் ஆராதிக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் ஜெயந்தான். அப்படி இருக்கக்கூடிய பிரபு உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கட்டும். சிவ வைஷ்ணவனவ் அபி அவர் போகக்கூடிய இடமெல்லாம் ஜெயம்னாக்க அது 2 ஜெயம் முக்கியமாக சொல்லணும். பரமேஸ்வரன் ஜெயித்த 2 விஷயங்கள். ஒன்று காமனை ஜெயித்தார், நெத்திக்கண்ணை திறந்தார், பஸ்மமாக பண்ணிவிட்டார். காலால் உதைச்சார், மிருத்துவை உதைச்சி தள்ளி விட்டார், மார்க்கண்டேயருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார். காமம் காலம் இதை 2ஐயும் ஜெயிச்சுக்கிறாருன்னு சொன்னால், இது 2 தான் ஜனனத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காமம். 2 பேர் தம்பதிகளுடைய மனசில் ஒரு குழந்தையை அடையணுங்கிற ஒரு ஆசை வந்தப்புறம் தான் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. வேறு ஒரு ஜென்மா எடுக்கணும்னு ஒரு ஜீவன் காத்துட்டுருக்கு, பைப் லைனில் காத்துட்டுருக்கு. கர்மாவை, பிராரப்த கர்மாவை தீர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஜென்மா சரீரம் எடுத்து தான் இந்த கர்மாவை தீர்த்தாகணும். நாம் ஒரு ஜென்மா எடுக்கணும்னு காத்துட்டுருக்கு. அந்த ஜீவனுடைய ஆசை, தம்பதிகளாக இருக்கக்கூடிய 2 பேர் சதிபதிகளுடைய ஆசை, 3 பேருடைய ஆசையும் சேர்ந்து தான் ஒரு ஜீவன் பிறக்கிறது. அதனால் ஆசை இல்லாமல் ஜனனங்கிறது இல்லை. அந்த ஜனனத்துக்கு கவுண்டர் பார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய மரணம் எப்படி வருதுன்னா காலத்தால் வருது. காமத்தால் ஜனனம், காலத்தால் மரணம். திடீர்னு 95 வயசில் தவறி போயிட்டானாக்க அதுக்கு ஒன்றும் காரணமே வேண்டாம். மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட்டில் வேணால் ஏதாவது கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்படி ஏதாவது எழுதுவன ஏதாவது ஒரு காரணம். 95 வருஷமாக ஒரு நாளைக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான முறை பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்ட்டானது ஒரு நாளைக்கு நின்றுடுச்சு. இத்தனை நாளைக்கு மேலே எங்கே வரும்? மனுஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஏதாவது இவ்வளவு ஸ்ட்ரோக்ஸ் அடிக்குமா? இவ்வளவு ஹார்ட் பீட்ஸ் இருந்திருக்க முடியுமா? பகவான் சிருஷ்டி பண்ணதுனால 95 வருஷம் 98 வருஷம், சில பேருக்கு சமீபத்தில் 104 வருஷம் யாரோ ஒருத்தர் தவறி போயிட்டார்னு ஏதோ தெரிஞ்சுது. அந்த மாதிரி இத்தனை நாள் அடிச்சிருக்கு, அது போருன்னு ஒரு நாளைக்கு நின்றுடுது. ஏன் நின்றுது? கார்டியாக் அரெஸ்ட்டுங்கிறது காரணம். ஒய் டிட் தி கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஹேப்பன் அப்படின்னு கேட்டால் மெடிக்கல் சயின்ஸ் டஸ் நாட் ஹேவ் அன் ஆன்சர். ஒரு டாக்டர் சொன்னார், ஒரு வயசான அம்மா, அந்த காலத்தில் டாக்டர் ஆற்றுக்கு வரணும், வயசான அம்மா பார்க்குறதுக்காக வந்தார். ஏதோ கொஞ்சம் சின்னதாக மைனராக ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்தது. ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிட்டார், அம்மா there is no cure for old age அப்படின்ட்டு. ஓல்ட் ஏஜ்னால் யூ ஹவ் டு லிவ் வித் இட், யூ ஹவ் டு அக்செப்ட் இட் கிரேஸ்ஃபுல்லி, வேறு வழி இல்லை. அதனால் காலம் தான் சியர் எஃப்ளெக்ஸ் ஆஃப் டைம். காலம் தான் மரணத்துக்கு காரணம், காமம் தான் ஜனனத்துக்கு காரணம். காமனையும் ஜெயிச்சு காலனையும் ஜெயிச்ச பிரபுவாக இருக்காள் சுவாமி பரமேஸ்வரன். அதனால் ஜனன மரணம் 2ஐயும் ஜனன மரண துக்கச்சேததக்ஷம் நமாமி. தட்சிணாத்மீயத்து மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களில், பிரசித்தமான ஸ்லோகங்களில் இப்படி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது, ஜனன மரண துக்கச்சேததக்ஷம். ஜனன மரணத்தை போக்கி வைக்கிறான்னு மாத்திரம் சொல்லலை, அதனால் வரக்கூடிய துக்கத்தை போக்கி வைக்கக்கூடியது ஞானம் தான். அந்த ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிரபுவாக இருக்கிறதுனால தான் அப்படி ஜென்மாவதியே பெரிய ஜெயம். மறுபடியும் ஜென்மா எடுக்காதபடி ஒரு ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிரபு உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்க மாட்டாரா? ராஜ்யத்தில் ஜெயத்தை கொடுக்க மாட்டாரா? சிவ வைஷ்ணவனாவபி வருணஸ்ச அக்னிரிந்திரஸ்ச விஜயம் பிரதிசந்துதே
வைஸ்ரவணன்னு குபேரனுக்கு பேர். அவரை மாத்திரம்தான் மகாராஜான்னு வேதம் கொண்டாடி இருக்கு. குபேராய வைஸ்ரவணாய மகாராஜாய நமஹா. நீங்களோ ராஜாதிராஜனாக இருக்கேள், உங்களுக்கு மகாராஜாவாக வேதத்தில் பேசப்பட்ட மகாராஜாவாக இருக்கக்கூடிய வைஸ்ரவணன் அவன் உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கட்டும். அதுக்கு இன்னொரு கனெக்ட் ஒன்று இருக்குது. இந்த சூரிய வம்சத்தோட ஒரு கனெக்ட் இருக்குது. சில நாள் முன்னாடி இந்த கதையை சொன்னேன். ரகுவம்சத்தில் சொல்லியிருக்கார், 5வது சர்க்கத்தில் காளிதாசன் சொல்லியிருக்கார். ரகு மகாராஜா இந்த கௌத்ஸங்கிற பிரம்மச்சாரிக்கு 14 கோடி ஸ்வர்ண காணிக்கை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அவர் விஸ்வஜித் என்ற யாகத்தை பண்ணி எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சமயத்தில், கையில் ஒன்றுமே இல்லாத சமயத்தில் குபேரனை எதிர்த்து படையெடுத்து போய் ஜெயிச்சுன்னு வரணும்னு நினைக்கிற போது ராவா ஒரேடியாக ஸ்வர்ண விருஷ்டியாக கொட்டும்படியாக செஞ்சு விட்டார். கல்யாண ரொம்ப போகும்படியாக செஞ்சு விட்டார் குபேரன். அந்த கதையை சில நாள் முன்னாடி வேறு ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் பார்த்தோம். அதனால் குபேரன் இந்த வம்சத்துக்கே தோற்று போயிட்டான், வம்சத்துக்கு முன்னாடியே தோற்று போயிட்டான். அந்த குபேரன் உங்களுக்கு நான் ராஜா மகாராஜா நினச்சிட்டு இருக்கேன், வேதம் என்ன சொன்னதுனால நாங்கள்லாம் தோக்கும்படியாக அப்படி ஒரு பராக்கிரமம் உங்கள் வம்சத்தில் இருந்திருக்கு. அதனால் நீங்கள் தான் மகாராஜாவுக்கும் ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கட்டும், விஜயத்தை கொடுக்கட்டும். சிவ வைஷ்ணவனாவபி வருணச்ச அக்னிரிந்திரச்ச. இந்த அக்னி தான் தெய்வங்களுக்குள்ள முதல் தெய்வமாக அக்னியை சொல்லியிருக்கு. வேதம் சொல்லியிருக்கு, எல்லாம் வேதம் தான் நமக்கு பிரமாணம். அக்னிம் தேவதானாம் பிரதமம் யஜேத் அக்னிமுகா ஏவ தேவதா ப்ரீணாதி. அக்னிம் தேவதானாம் பிரதமம் யஜேத்னு வேதம் சொல்கிறது. முதல் தெய்வம் அக்னி. அந்த அக்னி உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கட்டும். அக்னிக்கு என்ன லட்சணம், அந்த சப்தத்துக்கு என்ன நிருக்தம்னாக்க அக்ரம் நயதி இது அக்னி. முன்னாடி எவர் அழைச்சின்னு போவாரோ அவருக்கு தான் அக்னின்னு பேர். எப்படி அழைச்சின்னு போகிறாருன்னா, இப்போ ஏர்கிராஃப்டில் போகிறோம், ப்ரெஷரைஸ் கேபினாக இருக்குது, ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்கிறது, சௌக்கியமாக போய் 1 மணி நேரமோ 2 மணி நேரத்தையும் எங்கேயோ போய் இறங்கி விடுறான். டொமஸ்டிக்காக இருந்தால், ஏன்னா அதுதான் எனக்கு வேறு அனுபவம் கிடையாது. அதனால் டொமஸ்டிக் ஃப்ளைட்டு சொன்னாக்க 2 மணி நேரம் 2.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு கோடியிலேருந்து 100 இடத்துல போய் இறக்கி விட்டுடுறான். இதுவே சில ரொம்ப அப்ரசிவ் ரிஜிம்ஸில் இருக்கக்கூடியவா, ஒரு டிரனிலேருந்து தப்பணும்னு நினைக்கக்கூடியவன், அவனுக்கு ஒன்றும் பாஸ்போர்ட் கிடையாது, விசா கிடையாது, பேப்பர்ஸ் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. இல்லீகல் இமிக்ரெண்ட்ஸ் பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கணும். இப்போ அது 20ஆம் தேதி வந்தால் என்ன போகிறதுன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி இல்லீகல் இமிக்ரெண்ட்ஸ் அவன் தப்புறதுக்காக என்ன பண்ணுறான், உயிரை பணையம் வச்சாவது தப்பினா போகிறோம். பிகாஸ் யூ வேல்யூ ஃப்ரீடம் மோர் தேன் யுவர் லைஃப். அதனால் எங்கேயாவது என்ன பண்ணுவோம், அந்த பெரிய ஏர்கிராஃப்டில் இந்த டயர் இருக்குது பாருங்க, ரன்வேல போகிறோம் டயர் தேவையாக இருக்குது, ஆகாசத்தில் பறக்கிறது டயர் தேவையில்லை. அந்த டயரானது அதுக்குள்ளே ஒரு 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 கேவிட்டி மாதிரி இருக்கும், பெல்னு பேர். அதுக்குள்ளே ரிட்ராக்ட் ஆகும். அது ஒரு பட்டன் அமைக்கிட்டா ரிட்ராக்ட் ஆகிடும். அந்த ரிட்ராக்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துல கொஞ்சம் ஏதோ மேனவரிங் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் போல் இருக்குது. அங்கே போய் எங்கேயாவது ஒளிஞ்சு விட்றான். எப்படியோ செக்யூரிட்டி எல்லாத்தையும் ஏமாற்றி எங்கேயோ போய் ஒளிஞ்சு விட்றான். அது மேலே 35,000 ஃபீட்டு 40,000 ஃபீட்டில் போய் சீ லெவலில் பறக்கிற போது இந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாம் நினச்சே பார்க்க முடியாது. -40 டிகிரிஸ் -50 டிகிரிஸ் எல்லாம் இருக்கும். அனௌன்ஸ் பண்ணுவான், ஏர்கிராஃப்ட் போயிட்டே இருக்கும்போது பைலட் சில சமயத்தில் இன்டர்காம்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவான், ஃபார் யூ இன்ஃபர்மேஷன் வி ஆர் நோ க்ரூயிசிங் அட் 35,000 ஃபீட் அபோவ் சீ லெவல், தி டெம்பரேச்சர் அவுட் சைட் இஸ் -55 டிகிரிஸ் அதாவது சொல்லுவான். அப்படியே ஃப்ரீசிங் டு டெத்து தான். அதையும் மீறி எவனோ ஒருத்தனுக்கு ஈஸ்வர கிருப்பை, எவனோ ஒருத்தன் அந்த குளிரையும் தாங்கி எங்கேயோ போய் டெஸ்டினேஷனுக்கு வரும்போது டக்குன்னு அங்கே பேசஞ்சர் லிஸ்ட்டில் பார்த்தாக்க பேசஞ்சர் மேனிஃபெஸ்டோவில் பார்த்தாக்க ஏதோ 250 பேர் இருக்கா. 251வது கணக்கில் சேர்க்காமல் யாரோ ஒருத்தன் வந்து சேர்ந்து விட்றான். ஸ்டோ அவேன்னு பேர் அவனுக்கு. பிகாஸ் இ ஸ்டோர்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் அவே இன் தி அவைலபிள் கேவிட்டி ஆஃப் தி ஏர்கிராஃப்ட். இட் இஸ் நாட் அ ரெகுலர் ட்ராவலர். அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதையில் ஃப்ரீசிங் கோல்டில் உயிருக்கு ஆபத்து வரும்படியாக ஒருத்தன் ட்ராவல் பண்ணான்னா அந்த மாதிரி அழைச்சின்னு போகக்கூடிய ஒரு இது அக்னி. நல்ல சௌக்கியமான பாதையில் ஏர் கண்டிஷன் கம்ஃபர்ட்டில் அதுங்காமல் செலுங்காமல் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு வேதம் போய் அக்னியை பார்த்து பிரார்த்திச்சுது. அக்னே நக சுபதா ராஜே அஸ்மானி விஸ்வானி தேவ வயுனானி வித்வான் யோத்யஸ்மஜ்ஜுகுரணமேனோ பூயிஷ்டாம் தே நம உக்திம் விதேமா. மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் நமஸ்காரத்தை வாக்கால் சொல்கிறேன். நம உக்திம் அப்படின்னு இருக்குது. ஏன் நமஸ்காரம் பிரத்யட்சமாக பண்ண வேண்டியது தானே. ஒரு பெரியவாக இருந்தால் கிட்டக்க போகலாம், நமஸ்காரம் பண்ணலாம், அபிவாதம்னு சொல்லலாம். இந்த அக்னி பகவான் ரொம்ப ஜொலிச்சுன்னு இருக்கார், கிட்டக்க போக முடியல. த ஹீட் இஸ் அன்பேரபிள். அதனால நான் தூரத்துலேருந்தே கையால் கூப்பிட்டு வாக்கால் நமஸ்காரம் சொல்கிறேன். நம உக்திம் விதேமா. நம உக்திம் விதேமான்னு வேதத்தில் இருக்குது. இதை ஆச்சாரியால் இதை பிடிச்சிருந்தார்.
சௌந்தரலகரியில் நமோ வாக்கம் ப்ரூமஹா நளினரமணீயாய பதயோகோ அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது சௌந்தரலகரியில். அங்கே காரணம் வேறு. அக்னி கிட்டக்க போக முடியலங்கிறதுனால நம்ம முக்தி விதயமான வேதம் சொல்லிட்டு, அம்பாளோ நாம் நினச்சி பார்க்க முடியாது, எங்கேயோ சிகரத்தில் இருக்கா, நம்ம கிட்டக்கவே போக முடியல. அதனால் நாங்கள் வாக்கால் நமஸ்காரம் சொல்கிறோம். நாங்கள் உங்ககிட்டக்க வந்துட்டாக்க நாங்கள் ரொம்ப வசந்திருந்தால் தானே உங்ககிட்டக்க வர முடியும், ஸ்ரீபுரத்தில் வர முடியும். அதுக்கு ரொம்ப பெரிய தபஸ்வியாக, துர்வாசரை போல பெரிய தபஸ்வியாக இருக்கணும். அவர் தான் ஸ்ரீபுரத்தில் போய் வர்ணிச்சிருக்கார். 200 ஸ்லோகங்கள் ஆரியா துஷத்தின்னு வர்ணிச்சிருக்கார். சாதாரணமான மனுஷாலாம் அம்பாள் இருக்க குளத்தில் கிட்டக்க போக முடியுமா? அதனால் ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது, கிட்டக்க வர முடியல. இங்கே இருந்தபடியே நமஸ்காரம் சொல்கிறோம். நமோ வாக்கம் ப்ரூமஹா நயன ரமணீயாய பதயோகோ. அப்படி அக்னி சௌக்கியமான பாதையில் அழைச்சின்னு போகக்கூடியவர், ரட்சிக்கக்கூடியவர். பிள்ளைய அப்பா ரட்சிக்கிற மாதிரி ரட்சிக்கக்கூடியவர். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அக்னி, தேவர்களுக்கெல்லாம் முதல் தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய அக்னி உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கட்டும். வருணஸ்ச அக்னிகி இந்திரஸ்ச விஜயம் பிரதிஷந்து தேஹே. இந்திரனை சொன்னேன், ஏன்னா இந்திரன் தான் தேவர்களுக்கெல்லாம் ராஜா, தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய இந்திரன். அவன் பகவானுடைய கிருப்பையான பல சந்தர்ப்பங்களில் ஜெயத்தடைஞ்சிருக்கான். அந்த ஜெயத்துடைய ஒரு பரிணாமம் உங்களுக்கு ஜெயம் வந்து சேரட்டும். இப்போ வருணனுக்கு இன்னும் சொல்லலை, வருண் அது கடைசியில் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வச்சுருந்தேன். வருணஸ்ச அக்னிரிந்திரஸ்ச விஜயம் பிரதிஷந்துதே. வருணனுக்கு தனியாக ஒரு டைட்டில் கொடுத்தது வேதம். நமக்கு வருணன்னா மழையை கொடுக்கக்கூடியவர், ஜலத்துக்கு அதிபதி, இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிகிறது. ஆனால் அதில் ஒரு சட்டில் டிஸ்டிங்ஷன் இருக்குது. மழையை கொடுக்கக்கூடியவர் பர்ஜன்ய தேவதை, அபாம்பதி அப்படின்னு சொல்லி ஜலங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் வருணன். ஆனால் வருணனுக்கு சாதாரணமாக ஒரு கலசத்தில் ஆவாகனம் பண்ணுறதா இருந்தால், வருணன் ஆவாகனம் பண்ணுற போது சில நாமாவளிகள்லாம் சொல்லி அர்ச்சனை பண்ணுறது வழக்கம். அபாம்பதயே நமஹ, மகரவாகனாய நமஹ, ஜலாதிபதயே நமஹ, இப்படியெல்லாம் நாமாக்கள் தான் இருக்குது வருணனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு. ஜலத்துக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் வருணன். அந்த வருணனுக்கு இன்னொரு இடத்துல வேறு என்ன சொல்லிட்டு, தர்மங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவன் வருணன். ஏன்னா எந்த தர்ம காரியமாக இருந்தாலும் தீர்த்தத்தை வச்சுன்னு தான் செய்ய வேண்டியிருக்கு. தீர்த்தம், அக்னி, பிராமணன், இந்த மூணும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. மந்திரத்தை சொல்கிறதுக்கு பிராமணன் தேவையாக இருக்குது, ஹோமமாக இருந்துட்டு அக்னி தேவையாக இருக்குது. ஆனால் சில காரியங்கள் அக்னி இல்லாமல் ஜபம் பண்ணுறதுக்கு அக்னி தேவையில்லை, அப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுக்கு அக்னி தேவையில்லை. ஆனால் அதுக்கும் ஜபத்துக்கு தீர்த்தம் தேவையாக இருக்குது. ஆரம்பத்தில் ஒரு ஆச்சமனம், பூர்த்தியில் ஒரு ஆச்சமனம், காயன வாச்சா பண்ணுறதுக்கு தீர்த்தம் தேவையாக இருக்குது. இந்த தீர்த்தம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறதுனால தான் எப்போதுமே பிராமணன் தீர்த்த பாத்திரம்னா காலி தீர்த்த பாத்திரம் இல்லை, அது பூர்ணமாக தீர்த்தத்தோடு ரொம்ப இருக்கக்கூடிய தீர்த்த பாத்திரத்தோடு இருக்கணும்னு வேதம் போய் சொல்லியிருக்கு. அத்பிரரிக்தேன பாத்திரேன யா பூதா பரிஷேரத்தே அயம் பயசோமங் கிருத்வா. இது வேதத்தில் போய் அச்சந்திர பிரஷ்னத்தில் போய் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மந்திரம். அதனால் தீர்த்தம் அதுக்கு இன்னொரு பெருமை. அக்னி தீர்த்தம் 2 பேருக்கு என்ன பெருமைனாக்க, இவ 2 இடங்களும் பிராமணனுடைய சரீரம். இந்த 3மே 33 கோடி தேவர்களும் அந்த 3 இடங்கள்லையும் இருக்கா. தீர்த்தத்துலேயும் இருக்கா, அக்னியில் இருக்கா, பிராமணனுடைய சரீரத்துலையும் இருக்கா. அதனால தான் இந்த 3 ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. 33 கோடி தேவர்களும் இருக்கிறதுனால தான் எந்த வேத காரியமாக இருந்தாலும் ஒன்று அக்னிமுகமாக இருக்கணும், இல்லை தீர்த்தத்தை வச்சுட்டு இருக்கணும், இல்லை பிராமண முகமாக இருந்தாகணும். இந்த 33 கோடி தேவர்கள் ஆபோவை சர்வா தேவதாஸ்வேவாஸ்ய அக்னிஹோத்ரகம் ஹுதம் பவதி. அந்த தீர்த்தத்தில் 33 கோடி தேவர்களும் இருக்கார்கள் வேதம் சொல்கிறது. அந்த தீர்த்தத்துக்கு யார் ராஜானா வருணன் தான் ராஜா, அபாம்பதி. அதனால் தீர்த்தத்தை வச்சுட்டு தர்ம காரியங்கள் தான் செய்ய வேண்டியிருக்குங்கிறதுனால இந்த வருணனே தர்மபதியாக சொல்லி, வருணோ தர்மபதீனாம் ஏததேவ சர்வம் பவதி சவிதாத்வா பிரசவானாகும் சுபதாமிதி ஹஸ்தங் கிருண்ணாதி பிரசூத்யை ஏ தேவா தேவசுபஸ்தேத்யாக யதா கிஜுரேவைதத் மகதே க்ஷத்ராய மகத ஆதிபத்யாய மகதே ஜானராஜ்யாயேத்யாக ஆசிஷமேவைதாமாஷாஸ்தே ஏஷவோ பரதா ராஜா சோமோஸ்மாகம் பிராமணா நாகம் ராஜேத்யாக தஸ்மாத் சோமராஜானோ பிராமணாः பிரத்யுத்யன்னாம ராஜ்யமதாயீத்யாக ராஜ்யமேவாஸ்மின் பிரதிததாதி. இந்த ஆசீர்வாத பஞ்சாசத்து ரொம்ப அழகான மந்திரம். அது ராஜ்யத்தையே கொடுக்குறாரு முடிகிறது. ஒரு ராஜாவாக இருக்கார், மகாராஜாவாக இருக்கார் தசரதர். ராஜ்யம் இவருக்கு வசமாக இருந்தால் தானே இவருக்கு ஜெயம்.
அந்த ஜெயத்தை வருணஸ்ச அக்னிர் இந்திரஸ்ச விஜயம் பிரதிஷந்து தேகே சோமசூரியோ ச காகுஸ்தா. காகுஸ்தர்னு ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த சூரிய வம்சத்தில் தசரதுக்கு மூதாதையர்களில் ஒருத்தர். அவருக்கு புரஞ்சைன்னு பேர். தேவர்களுக்கு சகாயம் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி சொல்லிவிடணும் அந்த கதையை. என்றைக்காவது நினைக்க சொல்லணும், பின்னாடி வரும்போது சஃபோர் சென் அப்படி தாண்டின்னு போயிடலாம். இந்த புரஞ்சயன்னு ஒருத்தன், புரஞ்சனன்னு ஒருத்தன். புரஞ்சனன் பாகவதத்தில் வரக்கூடிய புரஞ்சனோபாக்கியம். இந்த சூரிய வம்சத்தில் வந்த ராஜாவுக்கு புரஞ்சயன்னு பேர். அதான் ஒரிஜினல் பேர் அவருக்கு. அசுராளுக்கும் தேவாளுக்கும் எப்போதும் அடிக்கடி யுத்தம் வந்துகிட்டே இருக்கும். தேவாசுர சங்கத்தாசன்னு வைதிகாளுக்குள்ள தேவாசுராகனா பரிபாஷை சண்டை போட்டுருக்கான்னு அர்த்தம். தேவாசுராகான்னு சொன்னால் சண்டை போட்டுருக்கான்னு அர்த்தம் வைதிக பரிபாஷையில். அப்போ இந்திரன் வந்து எங்களுக்கு உபகாரம் பண்ணணும்னு கேட்டான். எங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி ஜெயத்தை தேடி கொடுங்கன்னு இந்த புரஞ்சயன்ட்டு வந்து கேட்டான். அவர் சொன்னார், எனக்கு வாகனம் மாத்திரம் ஏற்பாடு பண்ணி நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னார். நானே வாகனமாக வரேன்னு சொல்லி ஒரு முரட்டு காடமாடு ரூபம் தெரிச்சுன்னு வந்தான் இந்திரன். அந்த மாடுடைய முதுகில் இருக்கக்கூடிய திமிர் இருக்க, அதுக்கு செந்தமிழில் திமிர் தான் பேர். அந்த ஹம்பு இருக்கணும், அதுக்கு ககுத்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். அந்த திமிர் மேலே ஏறின்றி இவன் யுத்தத்துக்கு போனதுனால ககுதி திஷ்டதி இது ககுத்ஸ்தா. அவருக்கு காரண பேராக ககுஸ்தன்னு வந்துடுத்து. அந்த வம்சத்தில் வந்தவா எல்லாருக்கும் காகுஸ்தர்கள்னு பேர். ககுஸ்தஸ்ய கோத்ராபத்யம் புமான் காகுஸ்தகா அப்படின்னு தத்தித்த பிரயோகம். தசரதரும் காகுஸ்தர், ராமனும் காகுஸ்தர், குஷலவர்கள் எல்லாருமே ராமன் லக்ஷ்மணன் பரதன் சத்ருகன் எல்லாரும் காகுஸ்தர்கள் தான். அந்த காகுஸ்தான்னு கூப்பிட்டதுனால தேவர்களுக்கே ஜெயத்தை தேடி கொடுத்த வம்சத்தில் வந்தவர் நீ, உனக்கு ஜெயம் இல்லாமல் போயிடுமா? சோமசூரியோ ச காகுஸ்தா. இன்றைக்கி என்னமோ இதெல்லாம் சொல்லணும்னு தோணித்து சொன்னேன், அவ்வளோதான். இது வந்து எங்கே இருக்குது வியாக்கியானம் கேட்டால் அந்த சமயத்தில் தோணக்கூடியதான். சோமசூரியோ ச காகுஸ்தா சிவவைஸ்ரவணௌ அப்பி வருணஸ்ச அக்னிகி இந்திரஸ்ச விஜயம் பிரதிஷந்து தேகே. இப்படியெல்லாம் கொண்டாடி பிரபோதனம் பண்ணாள். வாசலில் வந்துவிட்டார். வாசலிருந்து பிரபோதனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். கைகி பார்த்தாள். சுமந்திரை கூப்பிட்டு, சுமந்திரராஜா ரஜனீம். ராத்திரி ரொம்ப நாள் பட்டாபிஷேக விஷயமாக பேசியிருந்தார் ராஜா. ராமனை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறார். சீக்கிரமாக போய் ராமனை அழைச்சின்னு வா. ராமஹர்ஷ சமுத்சுகா சுமந்திரராஜா ரஜனீம் ராமஹர்ஷ சமுத்சுகா பிரஜாகர பரிஸ்ராந்தः நித்ராயாக வசமே இவான்னு. பிரஜாகரன்னு சொன்னாக்க முழிச்சுன்னு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ராத்திரி ரொம்ப நாள் கண் முழிச்சுன்னு இருந்துவிட்டார். இப்போ தான் கொஞ்சம் சிரம பரிகாரம் பண்ணியிருக்கார். ராத்திரி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்போ தான் கொஞ்சம் கண்ணை சேர்ந்திருக்கார். நித்ராயாக வசமே இவான்னு. தூக்கங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் வேதமே போய் எனக்கு நல்ல படுக்கை இருக்கணும்னு கேட்டுது. அதை கேட்டுவிட்டு நல்ல படுக்கை தூங்கிட்டே இருந்தால் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியுமா? தூங்க வேண்டிய சமயத்தில் தூங்கணும். அப்புறம் பிரபாத காலத்தில் உஷத் காலத்தில் எழுந்துடணும். நல்ல பொழுதாக நல்ல நாளாக விடிக்கணும். சுகஞ்சமே சகனஞ்சமே சூஷாச்சமே சுதினஞ்சமே. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மந்திரம் தான், சமக்கத்தில் வரக்கூடியதுதான். இந்த அர்த்தத்தை பார்த்தா தான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதனால தான் துர்கா சப்தசதியில் பார்த்தீங்கன்னா, யாதேவி சர்வபூதேஷு நித்ராரூபேண சம்ஸ்திதா நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமஹ. நித்ரா ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பாளுக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணிருக்காரு. எதுக்காக பண்ணிருக்காருனாக்க, வர வேண்டிய சமயத்தில் வரணும், வரக்கூடாத சமயத்தில் வராமல் இருக்கணும். ரெண்டுக்காகவும் தான் நமஸ்காரம். இப்போ உபன்யாசம் பண்ணுறதோ தூக்கம் வந்தால் பிரயோஜனம் உண்டோ? ராத்திரி 1 மணி தூக்கம் வராமல் இருந்தாலும் கஷ்டமாக இருக்குது, இப்போ தூக்கம் வந்தாலும் கஷ்டமாக இருக்குது. எப்போ வரணுமோ அந்த சமயத்தில் ராத்திரி படுத்துட்டா தூக்கம் வரணும். முடிச்சிக்க வேண்டிய சமயத்தில் தெம்பாக எழுந்திருக்கணும். இங்கிலீஷ் போய்ட்டு ஒருத்தர் வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த்னு இருந்தார். அவர் ஒரு சானட் 14 வரியில் ஒரு சானட் டு ஸ்லீப் எழுதினார். இந்த கடைசி 2 வரியும் ரொம்ப அழகாக, பிளஸட் பேரியர் பிட்வீன் டே அண்ட் டே, டியர் மதர் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் தாட்ஸ் அண்ட் ஜாயஸ் ஹெல்த் முடிச்சு விட்டார். பிளஸட் பேரியர் பிட்வீன் டே அண்ட் டே. ஒரு நாள் ஒரு பகலுக்கும் இன்னொரு பகல் நடுவது இந்த தூக்கம் வந்தால் தான் பேரியர். இல்லைனாக்க ஹவு டு யூ டிமார்க்கேட் ஒன் டே ஃப்ரம் த அதர்? பிளஸட் பேரியர் ரொம்ப அழகாக அனுபவித்து சொல்லியிருக்கார். பிளஸட் ஆர் தோஸ் தட் கேன் ஃபைண்ட் சொலேஸ் இன் ஸ்லீப். சில பேருக்கு
தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது. இன்சோம்னியான்னு ஒரு வியாதியாக இருக்குது. மாத்திரைகள்லாம் போட்டுக்கிறான், தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது. என்ன பண்ணணும் தெரியல. பிறந்து உட்காந்துக்கிறான், ஏறுந்துக்கிறான், நிற்கிறான், எங்கேயோ போய் ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது சாப்பிட்றேங்கிறான், மறுபடியும் வந்து உட்காந்துக்கிறான், என்னமோ பண்ணுறான், தூக்கம் வரமாட்டேங்கிறது. பெரிய அவஸ்தை. தூக்கம் வராமல் சில விஷயங்கள்லாம் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். பசி எடுக்கிற போது பசி எடுக்கணும், அப்புறம் சாப்பிட்டா ஜீரணமாகணும், மலமூத்திர விசர்ஜனம் கரெக்டாக ஆகணும். எவ்வளோ பெரிய அவஸ்தை அது. வரலைனாக்க வெளியில் எவாக்குவேட் ஆக வேண்டியது எவாக்குவேட் ஆகாமல் வந்துட்டால் எவ்வளோ பெரிய அவஸ்தை. அது மாதிரி தூக்கம் வரைய சமயத்தில் வரணும். வரலைனாக்க கொஞ்சம் வயசாகிடுதுனாலே கூட தூக்கம் வராமல் இருக்கும். ரொம்ப பேருக்கு அந்த மாதிரி சிரமங்கள் உண்டு. அப்படி ராத்திரியில் 2 மணிக்கு முடிச்சு விட்டான்னா அப்புறம் 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் தூக்கம் வர மாட்டேங்கிறது. பிரபாத காலம் உஷத்காலத்தில் போய் கண்ணை அசத்துறது. பிளஸட் பேரியர் பிட்வீன் டே அண்ட் டே, டியர் மதர் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் தாட்ஸ் அண்ட் ஜாயஸ் ஹெல்த். காத்தால் ஏந்தோடனே ஒரு பெரிய தெம்பாக இருக்குது. யூ ஆர் ரெடி டு ஃபேஸ் ஒன் மோர் டே ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க். அப்படி தானே இருக்குது. நன்னா தூங்கிட்டாக்க ஃப்ரெஷ் தாட்ஸ் அண்ட் ஜாயஸ் ஹெல்த். புதுசாக ராத்திரியில் ஏதாவது தோணும். அது மாதிரி ஒரு விஷயம் மனசுலேயே இருந்ததுனாக்க கான்ஷியஸாக இருக்கிற போது அந்த பிரெயினுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, சொல்யூஷன் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. அது மாதிரி சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் உள்ள ஊறிண்டே இருக்கும்போது திடீர்னு தூக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஃப்ளாஷில் தி ஆன்சர் டு யுவர் வெக்ஸிங் ப்ராப்ளம் வில் பி ரிவீல் டு யூ இன் a flash of inspiration. அதனால் ரொம்ப க்ரியேட்டிவ் பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா தலைமாட்டிலேயே ஒரு பேப்பரை வச்சுட்டு இருப்பா. ஏதாவது திடீர்னு தோணிச்சுன்னா அதை உடனே நோட் பண்ணிடணும், அப்புறம் மறுபடியும் வராது. டியர் மதர் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் தாட்ஸ் அண்ட் ஜாயஸ் ஹெல்த். இது தூக்கம் நல்லதாக தேவையாக இருக்குது, எல்லாருக்கும் தேவையாக இருக்குது. அந்த தூக்கத்துக்கு இப்போ வசப்பட்டுருக்கார் ராஜா. ராத்திரி முழுக்க என்கிட்ட பேசியிருந்தார். சுமந்திர ராஜா ரஜனீம் ராமஹர்ஷ சமுத்சுகா பிரஜாகர பரிஷ்ராந்தः நித்ராயாः வசமே ஜீவான் தத்கச்சத் த்வரிதம் சூத ராஜபுத்திரம் யசஸ்வினம் ராமமானய பத்ரம் தே நாத்ர கார்யா விசாரணா. இந்த ராமனை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கா, நீ போய் ராமனை அழைச்சின்னு வாங்க. முதல்ல கூப்பிடுறது 2 ஸ்லோகம். ஒரு ஸ்லோகத்தில் சுமந்திரான்னு கூப்பிட்டாள், அவருடைய பேரை சொல்லி கூப்பிட்டாள். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ராமமானக பத்ரந்தே நாத்திரகாரியா விசாரணா தத்கச்சத் துவரிதம் சூத ராஜபுத்திரம் யசஸ்வினம். சீக்கிரமாக போ சூதா. தேரோட்டின்னு கூப்பிட்டாள். முதல்ல பேரால் கூப்பிட்டுட்டு அடுத்தாப்புல தேரோட்டின்னு கூப்பிட்டாள். முதல்ல ஸ்லோகம் சொன்ன உடனே சுமந்திர உடனே கிளம்பல போல் இருக்கு. இவனுக்கு ஒரு சந்தேகம். அவர் ரொம்ப அனுபவப்பட்ட மந்திரியாக இருக்கார், மகா புத்திமானாக இருக்கார். ரொம்ப நாளாக he has been a confidant of the king. அதனால் கொஞ்சம் எங்கேயாவது ஒரு நிமிஷம் உள்ளே வர விட்டுட்டோம்னா he will seize up the whole matter in a moment's time. ஒரே நிமிஷத்தில் என்ன இருக்குங்கிறது யூகத்தால் தெரிஞ்சுடுவார். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விடப்படாது. அதனால் அவரை அதிகமாக இங்கே தங்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கப்படாது. இப்போ போயிட்டுவானார் தயங்குற மாதிரி இருந்தது. ஐ வில் புட் him in his place அப்படின்னு நினச்சா போல் இருக்கு கைகேயி. தத்கச்சத் துவரிதம் சூத. தேரோட்டின்னு கூப்பிட்டேன். ரிமெம்பர் யூ ஆர் ஒன்லி a paid employee of the state. I am the queen giving you the orders அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தத்கச்சத் துவரிதம் சூத ராஜபுத்திரம் யசஸ்வினம். ராமனை காட்டுக்கு அனுப்ப போகிறா. ராமனை எப்படி ரெஃபர் பண்ணுறா பாருங்க. யசஸ்வினம், ரொம்ப கீர்த்தி ராமனுக்கு ஏற்பட போகிறது. கைகை கேட்ட வரத்தால் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் பண்ணதுனால சத்தியத்துக்காக என்ன வேணால் செய்வன் ராமன், சத்தியத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டார்னு பெரிய யசஸ் வரப்பொழுது. ராஜபுத்திரம் யசஸ்வினம் ராமமானய பத்ரம் தே. ராமன் அழிச்சின்னு வா, உனக்கு மங்களம் ஏற்படும். வெளிப்படையான அர்த்தம் என்னன்னாக்க ராமனை அழிச்சு வரத்துக்காக போனால் ராமனை பார்த்தாலே உனக்கு மங்களம் ஏற்படுங்கிறது ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம், நீ தயங்காத, இதோ there is much more than meets the eye அப்படின்னு நினச்சி தயங்காத. தயங்காமல் நான் சொன்னபடி கேட்டேன்னா உன்னை நான் கவனிச்சுக்கிறேன்னு அர்த்தம். ராமமானய பத்ரம் தே நாத்ர கார்யா விசாரணா. விசாரம் பண்ணாதே, யோஜனை பண்ணாதே, செகண்ட் தாட்டுக்கு இடம் கொடுக்காதே, போயிட்டு வான்னு விட்டாள். இது சொல்லி முடித்து அடுத்த சர்க்கம் வெளியில் போனால் வசிஷ்டர் வாமதேவர் இன்னும் வேத வித்துகள்லாம் காத்துன்னு இருக்காள். தசரதனுடைய அரண்மனைக்கு வெளியில், கைகையுடைய அந்தப்புறத்துக்கு வெளியில் காத்துன்னு இருக்காள். தசரதை அழைச்சின்னு போனோம், வேத மந்திரங்களோட வேத கோஷத்தோடு அழைச்சின்னு போய் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் வேணுங்கிற ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிருக்காள். அதை பல ஸ்லோகங்களில் வால்மீகி சொல்கிறார். 8 கன்னியா குழந்தைகள் ஸ்வர்ண பாத்திரங்களில் கங்கையிலேருந்து ஜலம், யமுனையிலேருந்து ஜலம், கங்கை யமுனையும் சேரக்கூடிய சங்கமத்திலேருந்து ஜலம், கிழக்க ஓடக்கூடிய நதிகள்லேருந்து ஜலம்,
மேற்க ஓடக்கூடிய நரங்கள்லேருந்து ஜலம். அதே மாதிரி இந்த தீர்த்தத்தில் தாமரைகள் தான் போட்டு பத்ம உட்பலங்கள், பத்மங்கிறது செந்தாமரை, உட்பலங்கிறது நீலோத்பலம், நீல தாமரை, அந்த புஷ்பங்கள் எல்லாம் போட்டு புஷ்பத்தால் ரொம்ப சுகந்தமாக இருக்கக்கூடிய தீர்த்தம். அதே மாதிரி சந்தனம், அகரு, குக்குலம்னு சொல்லக்கூடிய வாசனா திரவியங்கள் இதெல்லாம் தயாராக வச்சுருக்க பெரிய ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி வேத கோஷத்தோடு ராமனை அழைச்சின்னு வரணும். தசரதன் தான் அதுக்கு முன்னாடி இருந்து நடத்தி வைக்கணும். அதுக்காக எல்லாரும் பேசிக்கிறாளாம். தசரத் இன்னும் வரல, காலத்தால் 5 மணி ஆகிடுது, இன்னும் வரலையே, யார் போய் தசரத்தை போய் சொல்லுவா, எப்படி போய் சொல்லுவா? உடனே சுமந்திர கூப்பிட்டாள், நீங்கள் தான் போய் சொல்லணும், நீங்கள் தான் ரொம்ப நாளாக தசரத்துக்கு தேரோட்டின்னு இருக்கேன், மந்திரியாக இருக்கேன், நீங்கள் போய் தசரத்தை சொல்லணும் தான். இவெல்லாம் சொன்ன உடனே மறுபடியும் அங்கேருந்து தசரதத்தை எந்த அந்தப்புறத்துலேருந்து கிளம்பினாரோ அந்த அந்தப்புறத்துக்கே திரும்பி வந்து மறுபடியும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். சோமசூரியௌ சகாகுஸ்தா சிவ வைஷ்ரவணௌ அப்பி வருணச்ச அக்னிரிந்திரஸ்சே விஜயம் பிரதிஷந்து தே. ஆனால் 14, 15 2 சர்க்கங்கள் இருக்குது. 2வது முறையாக அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி உங்களுக்கு தேவர்கள் நான் ஜெயத்தை கொடுக்கணும், சீக்கிரமாக நீங்கள் எழுந்து மேற்கொண்டு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை கவனிக்கணும் அப்படிங்கெல்லாம் சொன்ன உடனே தசரதர் அவர் ஒரேடியாக தன்னை மறந்து தூங்கலை. ராமன் காட்டுக்கு போகிறாருன்னு சொல்கிற போது அவருக்கு தூக்கம் வருமா? என்னமா தூக்கம் வரும்? அவர் சொன்னாலாம், நாகம பிரசுப்தோஸ்மி சீக்கிரம் ஆனைய ஆசுராகவம். நான் ஒன்றும் தூங்கி போல, ஏன் இத்தனை நாளையாக நான் ராமனை அழைச்சின்னு வர சொன்னேனே, என் உத்தரவை ஏன் பரிபாலனம் பண்ண? கிமர்த்தம், என்னுடைய உத்தரவாக ஏன் இது மட்டும் பரிபாலனம் பண்ணாமல் இருக்குது? சீக்கிரமாக ராமனை அழைச்சின்னு வா, நான் ஒன்றும் தூங்கி போல, அழைச்சின்னு வான்னு விட்டாள். அங்கேருந்து கிளம்பி 2வது முறை ராஜா சொன்னப்புறம் இதுக்கு மேலே நாம் தயங்கி இருக்கப்படாது, போய் அழைச்சின்னு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனால் ராமனுடைய மாளிகையில் தான் வர்ணிக்கிறார். கைலாசத்தை போல இருக்கான், குபேரனுடைய பவனத்தை போல இருக்குது. ஏராளமான மான்கள், குட்டி மான்கள், சிறந்த மயில்கள் இதெல்லாம் இருக்குது. அந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய லான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இருக்குது. அந்த பலவிதமான பிராகாரங்களை தாண்டி போகணும். ராஜாக்களுடைய கிரகங்களில் ஒரு புரோட்டோகால் ஒன்று இருக்குது. You cannot simply walk into the royal residence like that. You must be announced to the royal presence. ரொம்ப பெரிய மனுஷனாக இருக்கிறவா அப்படி தான் இருந்துச்சுன்னா அவனை வேறு வழி கிடையாது. இல்லை யார் வேணால் எனிபடி கேட் கிராஷ் இன்டு யுவர் ஹவுஸ், அப்புறம் ஒரு காரியமும் கவனிக்க முடியாது. நாம் இந்த காலத்தில் அப்பாயின்மெண்ட்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி ராஜாக்கள்கிட்ட அந்த வாசலில் காவலர்கள் எப்போதும் யாராவது இருப்பாள். இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் வேர்ல்டையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிரமுகர்னா வாசலில் ஏதோ ஒரு வாட்ச்மேன் ஒருத்தன் இருக்கான். சார் இருக்காரான்னு கேட்டுட்டு அப்புறம் யாருன்னு சொல்லணும்னு கேட்பான். ஒன்று இன்டர்காமில் கேட்பான், ஏதாவது ஃபோன் பண்ணி கேட்பான், இன்னார் வந்திருக்காருன்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு பெரிய மனுஷனாகவே இருக்க வேண்டாம், ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் இருந்தாலே இது நடக்குது. ஏன்னா அங்கே வாசலில் இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே இது இதெல்லாம் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம். அவனுக்கு தெரியாது. அதுவும் நம்ம மாதிரி இந்த மாதிரி வேஷத்தில் போகிற போது இது ஏதோ ஒரு 10ஆம் பசலி அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். சகோதரியை பார்க்கணுன்னு சொன்னால் கூட அவள் எங்கேயோ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கா, அப்புறம் அவளுடைய அண்ணா தான் அப்படின்னு நாம் சொன்னால் தான் தங்கையை பார்க்க முடிகிறதுன்னு. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதெல்லாம் அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கோம். சாதாரண ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே ஒரு செக்யூரிட்டியை போட்டு விட்றான், டக்குன்னு போய் பார்க்க முடியல. யாரை பார்க்கணுமோ அவள் டக்குன்னு யூ கேனாட் சிம்பிளி வாக் இன் டு தேர் ஹவுஸ். அது மாதிரி இருக்கிற போது சக்கரவர்த்தி திருமகன் நேரம் போயிட முடியுமா? சுமந்திரருக்கு கூட though he was a confidant of the king and his family, அவர் கூட he had to be announced in the royal presence. அங்கே வாசலில் இருக்கக்கூடிய காவலர்கள்லாம் அவள்லாம் காத்துன்னு இருக்கா. எல்லாரும் ராமனுடைய யுவராஜ்யத்துக்காக எதிர்பார்த்து, யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்துக்காக எதிர்பார்த்து காத்துன்னு இருக்க. அங்கே போய் ராமன்கிட்ட போய் சொல்லணும், நான் வந்திருக்கேன், சுமந்திரன் வந்திருக்கேன், நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார். சுவாமிக்கு போய் சொன்ன உடனே ஆனாயாமாசான்னு ஒரு பதம் இருக்குங்க. அங்கேயே சுவாமியும் சீதையும் எங்கே இருக்காளோ அந்த இடத்துலையே சுமந்திரா வர சொல்லுன்னு விட்டேன். அதாவது ரொம்ப வேண்டியவாளாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறோம், இவர் ஏதோ இருந்தால் பரவாயில்ல வரட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபார்மலாக இருந்தாக்க உட்கார சொல்லுங்க, ஹாலில் உட்கார சொல்லுங்க, சோஃபாவில் உட்கார சொல்லுங்க, நான் வந்து விடுறேன்னு சொல்லுவேன். ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தால் எங்கே இருந்தாலும் வந்து விடலாம், அவ்வளோ சுவாதீனம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி சுமந்திரன் அவ்வளோ நெருங்கி இருக்கார் அந்த குடும்பத்துக்கு, ராஜ குடும்பத்துக்கு அவ்வளோ நெருங்கி இருக்கார். இங்கேயே அழைச்சின்னு வர சொல்லணும்னு சுவாமி சொல்ல நேரம் ராமன் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இந்த காவலர்கள்லாம் அழைச்சின்னு போயிட்டார். சுமந்திரர் போய் ராமனையும் சீதையும் பார்க்குறாள். அற்புதமாக ஒரு 4-5 ஸ்லோகங்கள் கண்ணீரமாக கதறாத குறையாக வர்ணிச்சிருக்காள் வால்மீகி. தம் வைஸ்ரவண சங்காசம் உபவிஷ்டம் ஸ்வலங்கிருதம் ததர்ஷசூதः பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதே வராக ருதிராபேண
शुचिना च सुगन्धिना अनुलिप्तं परार्ध्येन चन्दनेन परन्तपं स्थितया पार्श्वतश्चापि वाहनव्यजनहस्तया उपेतं सीतया भूयः चित्रया शशिनं यथा तन्तपन्तमिवादित्यम् उपपन्नं स्वतेजसा சொல்லு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாதம் இருக்க லவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்யோ வினீதவது குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்தினா தான் அவளுக்கு ஸ்லோகம் அப்படின்னு டக்குன்னு இது மாதிரி சொல்லணும். குழந்தைகள் படித்து சொன்னால் தான் சந்தோஷம். அதனால தான் வேணும்னு நிறுத்தினேன். அடுத்த பாதம் அவன் சொல்லட்டுங்கிறதுக்காக தான் நிறுத்தினேங்க. தந்தபந்தமிவ அதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா பவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்யோ வினீதவது. சுவாமி உட்கார்ந்துருக்காளாம் சீதையோடு சேர்ந்து. எப்படி இருக்காள்? குபேரனை போல இருந்தாள். குபேரன் தானே ராஜான்னு சொல்லியிருக்க. இவன் ராஜாவா யுவராஜப்பட்ட விஷயம் பண்ணோம். அந்த கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறார் வால்மீகி. தம் வைஸ்ரவண சங்காசம் அவர் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா வைஸ்ரவண அந்த வைஸ்ரவண சங்காசனாக இருக்கக்கூடிய குபேரனை போல இருக்கக்கூடிய ராமனை உபவிஷ்டம் ஸ்வதங்கிருதம் ததர்ஷசூத பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதேகே. நன்னா அலங்காரம் பண்ணி உட்கார்ந்துருக்காள் சுவாமி. பார்த்தவர் யாருனால் தேரோட்டியாக இருக்கக்கூடிய சுமந்திர பார்த்தார். ததர்ஷசூத பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதேகே. ஏன் இந்த வார்த்தையில் ஒரு ஏக்கம் துணிக்கிறது. ஒரு தேரோட்டி அவர் பார்த்துட்டார் ராமனை. நான் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் உடம்பெல்லாம் மறைஞ்சு போகும்படியாக எறும்பு புத்து மலையாட்டமாக சரீரத்தை மறைக்கும்படியாக ராமநாமா பண்ணேன். எனக்கு அவ்வளோ சுலபமாக அந்த பாக்கியம் கிடைக்கலையே. அந்த தேரோட்டிக்கு கிடைச்சதே. ததர்ஷசூத பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதே. சொர்ணமயமான ஆசனத்தை உட்கார்ந்துருக்காளாம் சுவாமி. அந்த சூதகாங்கிறதுக்கு இன்னொரு சுவாரஸ்யம். இவர் மந்திரி. தசரதுக்கு இருந்த 8 மந்திரிகளில் ஒருத்தர் சுமந்திரஸ்ட அஷ்டமோபவத்துன்னு அந்த தசரருடைய மந்திரிகள்லாம் வர்ணிக்கிறது 10 நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். மந்திரியாக இருக்கக்கூடியவர் என்றைக்காவது வேற ஒருத்தருக்காக தேர் ஓட்டினார்னு உண்டா? தந்தேரியே ஓட்டிக்க மாட்டார். அவருக்கு ஒரு டிரைவர் இருப்பார், கார் இருக்கும். அந்த காலத்தில் தேர் ஓட்டி, இந்த காலத்தில் கார் டிரைவர். வேற ஒருத்தருக்காக இவர் கார் டிரைவ் பண்ணார்னா, வேற ஒருத்தருக்கு ராமனுக்காகவும் தசரதுக்காகவும் இவர் தேரை ஓட்டின்னு இருக்காருன்னா, இந்த தேர் ஓட்டுறது நம்முடைய பரம்பரையாக இருக்கக்கூடிய தர்மம். இன்றைக்கி என்னமோ ராஜாவுக்கு நம்ம இடத்துல ஒரு பிரியம் இருக்குது, அதனால் மந்திரியாக வச்சுன்னு இருக்கார். இந்த மந்திரி பதவி சாஸ்வதம் இல்லைன்னு அந்த காலத்துலேருந்தே தெரிகிறது. மந்திரி பதவி சாஸ்வதம் இல்லை. நாளைக்கே ராஜாவுக்கு பிரியம் இல்லாமல் போயிட்டால் மாடர்ன் பார்லன்ஸில் சொல்கிறேன், ராஜாவுக்கு பிரியம் இல்லைன்னா இவர் மந்திரி இல்லை. அதாவது தி கவர்னர் holds office at the pressure of the president அப்படின்னு சொல்லும்போது தி president has withdrawn her pressure அப்படின்னு சொன்னாக்க she has withdrawn her pressure. It creates pressure on the governor to quit the ராஜ்பவன். அந்த மாதிரி அர்த்தம். அதனால் ராஜாவுடைய ஒரு திருப்தி இருந்தால் தான் மந்திரியாக இருக்க முடியும். ராஜா வேண்டாம்னா இட் இஸ் தி ப்ரெரகேட்டிவ் ஆஃப் தி இந்த காலத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆர் சீஃப் மினிஸ்டர் டு ரீட்டைன் ஆர் டு discard somebody from the cabinet. It is his or her prerogative. அந்த மாதிரி ராஜா ஏதோ இன்றைக்கி மந்திரியாக வச்சுருக்க, நாளைக்கு வாண்டினா இவர் தேரோட்டினா போகிறோம்னு சொல்ல மாட்டார். மந்திரி பதவி வாண்டான்னு மந்திரியிலேருந்து அந்த கேபினெட்லேருந்து விலக்கி விட்டால் நம்ம ஸ்வதர்மம் நமக்கு இருக்கணும் எப்போதுமே. அந்த ஸ்வதர்மத்தை விடப்படாதுன்னு ஸ்வதர்மம் வசத்தியாக குறைச்சலாக பார்க்காத. ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணா பரதர்மாத் சுனுஷ்டிதாத். கீதை முழுக்க நெட்டு பண்ணி வச்சுருக்கான் பையன். அதுக்காக தான் கீதை ஸ்லோகம் விட்டு வச்சேன். ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணா பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத். வேற ஒருத்தருடைய தர்மத்தை நன்னா அனுஷ்டானம் நடத்த விட ஸ்வதர்மம் சாதாரணமாக இருந்தாலும் கூட அந்த ஸ்வதர்மத்தை தான் வசத்தியாக சொல்லியிருக்காள். ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணா பரதர்மாத் ஸ்வனுஷ்டிதாத். இன்னொருபடி மேலே போயிட்டாள் சுவாமி கீதையில். ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயா பரதர்மோ பஜாவகா. ஸ்வதர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணி மிஞ்சி போனால் உனக்கு பெரிய ஆபத்து என்ன வர முடியும்? உயிருக்கே ஆபத்து வந்தால் பரவாயில்லை, உயிர் போனாலும் பரவாயில்லை, ஸ்வதர்மத்தை விடாதே. ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேயா பரதர்மோ பயாவகா. புறத்தையாருடைய தர்மமானது பயத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னார். என்ன பயம்னா, நீ வேறு ஒரு தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணால் ஸ்வதர்மம் தான் உனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதை.
அந்த பாதையிலேருந்து விலகி வந்துட்டால் என்னாகும், டெஸ்டினேஷனுக்கு போய் சேர்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கூட ஆகும், இன்னும் பல ஜென்மாக்கள் ஆகும் பகவான்கிட்ட போய் சேர்கிறதுக்கு. அந்த திரும்பி ஜென்மா வரதே, எக்ஸ்ட்ராவாக ஜென்மா வரதே, அதுதான் பெரிய பயம். அதான் பரதர்மோ பயாவதான்னு சுவாமி கீதையில் சொன்னார். ஸ்வதர்மத்தை ஆச்சரணம் பண்ணதுனால்தான் இவருக்கு ராமருடைய தரிசனம், சுமந்திரருக்கு அந்தரங்கமாக அந்தப்புறத்தில் போய் தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சது. அந்த ஸ்வதர்மத்துடைய பெருமையை காட்டுறதுக்காக தான் ததர்ஷசூத பர்யங்கே, சுமந்திரகா அபஷ்யத்னு சொல்லப்படாதோ, அபஷ்யத் சுமந்திர பர்யங்கே அப்படின்னு சொல்லாமே, சொல்லலை. ததர்ஷசூத பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதே. அதே மாதிரி ஸ்வதர்மத்தை விடாமல் சந்தியாவந்தம் மாத்தியானிக்கம் அந்தந்த காலத்தில் பண்ணதுனால்தான் மாத்தியானிக ஸ்நானத்துக்காக யமுனையில் இறங்கி பகவானுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துவிட்டோ, திடீர்னு கிருஷ்ணனையும் பலராமனையும் அங்கே பார்த்து எங்கேயாவது தேரானது அப்படியே உருண்டு கிழிந்து எங்கேயாவது வந்துவிட்டோ யமுனையிலன்னு கவலைப்பட்டு கரையில் போய் பார்த்தப்புறம் சுவாமி அங்கேயே உட்கார்ந்துருக்கார். இந்த பூனையும் இந்த பாலை குடிக்குமான்னு ஒன்றும் தெரியாதவராக உட்கார்ந்துருக்கார். மறுபடியும் வந்து ஸ்நானம் பண்ணார். ஸ்நானம் பண்ணி பார்க்கும்போது வைகுண்ட கோலத்தில் திவ்ய தரிசனம். ஏன்னா மாத்தியானத்தை விடாமல் பண்ணதுனால பகவானை பக்கத்தில் வச்சுட்டே மாத்தியானிகம் தனக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கர்மாலேருந்து விலகலை. அக்ரூரர் பாகவதத்தில் அக்ரூரர், இங்கே சுமந்திரர். இந்த சுமந்திரருக்கும் அக்ரூருக்கும் என்ன சம்பந்தங்கள் பின்னாடி சொல்கிறேன். இந்த சுமந்திரர் ராமாயணத்தில், அக்ரூரர் பாகவதத்தில் ஸ்வதர்மானுஷ்டானத்தால் பகவத் தரிசனம். அதை காட்டுறதுக்காக தான் ததர்ஷசூத பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதே தம் வைஸ்ரவண சங்காசம் உபவிஷ்டம் ஸ்வதங்கிருதம் ததர்ஷசூத பர்யங்கே சௌவர்ணே சோத்தரச்சதே வராக ருதிராபேண சுச்சினா ச சுகந்தினா அனுதிப்தம் பரார்த்தேன சந்தனேன பரந்தபம். ரொம்ப வசந்த சந்திரமா. அதில் சந்தனத்தில் சில விதங்கள் உண்டு, 5 விதமான சந்தனங்கள் சொல்லுவாள். அந்த சந்தனங்களில் ஷேப்பாக இருக்கக்கூடிய சந்தனம் ஒன்று உண்டு. அது எப்படின்னா வராகத்துடைய ரத்தத்தை போல ஷேப்பாக இருந்தது நாள். இப்படி சொல்லிவிட்டாரே, ரத்னம்னு சொன்னதுனால சுத்தி குறைச்சலும் நாள். அந்த ரத்தத்துக்கு இல்லாத சுத்தி இந்த சந்தனத்துக்கு இருக்குது. அதனால தான் வராக ருதிராபேண சுச்சினாச்ச சுகந்தினா. சுகந்தமாக இருந்தால் மாத்திரம் போராது, சுத்தமாக இருக்கணும் சந்தனம். சுச்சினாச்ச சுகந்தினா அனுதிப்தம் பரார்த்தேன சந்தனேன பரந்தபம் ஸ்திதயா பார்ஷ்வதாபி வாதவியஜனஹஸ்தயா. பக்கத்தில் ஒரு கையில் விசிறி எடுத்துட்டு, விஜனங்கிறது விசிறி, ஒரு கையில் சாமரம், ஒரு கையில் விசிறி வச்சுட்டு ராமருக்கு கைங்கரியம் பண்ணிருக்காள் சீதாதேவி. அந்த சீதை பக்கத்தில் இருக்கிறது எப்படி இருந்தாள் நாள் ஸ்திதயா பார்ஷ்வதாபி வாதவியஜனஹஸ்தயா உபேதம் சீதையா பூயா சித்ரயா சசினம் யதா. சித்ரா நட்சத்திரத்தோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சந்தனர் போல இருந்தாள் நாள். ஏன் சித்ரா சாதாரணமாக ரோகிணியை தான் சொல்லுவாள். ரோகிணிவ சசாங்கேனு பின்னாடி ஒரு சர்க்கம் தாண்டி ஸ்லோகம் வரப்படுது. இங்கே ஏன் சித்ரயா சசினம் யதா அப்படின்னு ஏன் சொன்னார் நாள், எந்தெந்த நட்சத்திரத்தில் பௌர்ணமி வரதோ அந்த நட்சத்திரத்துடைய பேரால் அந்த மாதம் வரும். கீழே ஒரு நாள் இதை பற்றி ரெஃபர் பண்ணேன். சித்ரா பௌர்ணமின்னு நாம் சொல்கிறோம். சித்திரையும் பௌர்ணமியும் சித்திரை மாதத்துலாம் சேர்ந்து வரும். அதனால தான் அன்றைக்கி அந்த மாதத்துக்கே சித்திரை மாதம் சைத்திர மாதம் இப்படிகள்லாம் பேர் வந்திருக்கு. அப்போ பூர்ண சந்திரனாக இருக்கிறது தானே இந்த நட்சத்திரம் சேருது அந்த மாதத்தில். இவருக்கு ராமருக்கு ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்த நட்சத்திரம் ஜென்ம மாதத்தில் சைத்திர ஸ்ரீமானயம் மாசா புண்ணியா புஷ்பிதகாலனா. சைத்திர மாதமாக இருக்குது. புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் ஜென்ம நட்சத்திரம் புனர்வசு, அடுத்த நட்சத்திரம் 2வது நட்சத்திரமாக இருக்கக்கூட புஷ்யத்தில் பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கார் தசரதர். சைத்திர மாதம், சைத்திர மாதம் தான் பூர்ண சந்திரன் எப்போ இருப்பார், சித்திர நட்சத்திரம் இருக்கிறவோ தான், சித்ரா நட்சத்திரம் இருக்கிறவோ தான் பூர்ண சந்திரன் இருப்பார். அந்த பூர்ண சந்திரன் போல ராமனுடைய முகம் இருந்ததுன்னு காட்டுறதுக்காக ஸ்திதயா பார்ஷ்வதாபி வாதவியஜனஹஸ்தயா உபேதம் சீதையா பூயா சித்ரயா சசினம் யதா. சித்ரா நட்சத்திரம்னு அதை போய் அஸ்வமேத பிரகடனத்தில் போய் வேதம் பேசி கொடுத்து. சித்திரம்னா படம்னு ஒரு அர்த்தம், சித்ரானா நட்சத்திரம்னு ஒரு அர்த்தம். சித்திரம்னு சொன்னால் ஆச்சரியத்துக்கு ஒரு குறி. இந்த அஸ்வமேதங்கிறதும் ஆச்சரியமான கர்மா. சித்ரா நக்ஷத்திரம் பவதி சித்திரம் வா ஏதத் கர்மா யதஸ்வமேத சமிருத்தியை புண்ணியநாம யஜன புண்ணியநாமதேவயஜன மத்தியபஸ்யதி புண்ணியாமேவதேன கீர்த்திமபிஜயதி. இந்த சித்ரா நட்சத்திரத்தோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய சந்திரனை போல இருக்கலாம். ஸ்திதயா பார்ஷ்வதாபி
வாஹாதவ்யஜனகஸ்தயா உபேதம் சீதையா பூயः சித்ரயா சசினம் யதா தந்தபந்தமிவ ஆதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா. சந்திரனுக்கு திருஷ்டாந்தம் சொல்லணும், உடனே அடுத்தாப்புல சூரிய திருஷ்டாந்தம் சொன்னேன். சந்திரனுக்கு சுயமாக பிரகாசம் கிடையாது. இந்த சந்திரனுக்கு ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட் முழுக்க இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் லைட். சூரியனுக்கு தான் ஒரிஜினலாக இருக்கக்கூடியது. அந்த சூரியனை போல ஜொலிச்சுன்னு இருக்காளாம். தம் தபந்தமிவாதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா. ஸ்வதேஜசான்னு விட்டேன். இந்த பகவானுடைய தேஜஸானது அவருக்கு பெரிய ரக்ஷை. இந்த விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிற போது சொன்னார், தசரத பேசுகிற போது சக்தோஹ்யேஷமயா குப்தா திவ்யேன ஸ்வேன தேஜசா. ராமனுக்கு ஆபத்து வந்துடுமோன்னு நினைக்காத 12 வயசு குழந்தைக்கு சக்தோகேஷ மயா குப்தா, நான் ரட்சிக்கிறேன் இந்த ராமனை அப்படின்னு ஒரு காரணம். மயா குப்தா, மயா மகாலட்சுமியா குப்தா. சீதை அவதாரம் பண்ணிருக்காள், மகாலட்சுமி சீதையை அவதாரம் பண்ணிருக்காள். அவளுடைய மாங்கல்யத்துடைய பலம் ராமனுக்கு ஆபத்து வராதபடி ரட்சிக்கணும்னு ஒரு அர்த்தம். சக்தோகேஷமயா குப்தா. சக்தகான்னு சொன்னால் சக்தியா யுக்தகா தானே சக்தகா. அதனால் சக்தி ஸ்வரூபினியாக இருக்கக்கூடிய சீதையுடைய ஒரு மாங்கல்ய பலமானது ராமனுக்கு ஆபத்து வராதபடி ரட்சிக்கும் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். திவ்யேன ஸ்வேன தேஜசா, மகா தேஜஸ்வியாக இருக்கார் ராமா. அந்த தேஜஸானது சாதாரணமாக இந்த உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய தேஜஸ் இல்லை, தேவலோகத்திலேருந்து வந்திருக்க திவ்யங்கிற பதத்துக்கு பிரகாசிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அந்த தேஜஸானது அப்படியே ஜொலிக்கிறது தான், பிரகாசமாக இருக்குது. அந்த திவ்யமான தேஜஸோடு இருக்காது, அந்த தேஜஸே இருக்கிறச்சே திவ்யேன ஸ்வேன தேஜசா. அங்கே பாலகாண்டத்தில் அப்படி சொன்னார். இங்கே தந்தபந்தமிவாதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா. திவ்யேன ஸ்வேன தேஜசா பாலகாண்டம், உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா அயோத்தியாகாண்டம். அப்படி ஏதோ தோணித்து அதனால கனெக்ட் பண்ணி விட்டேன், அவ்வளோதான். அது மாதிரி பல இடங்கள்ல இருக்கும் அது பெரனியல் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன். நான் 100 நாள் சொன்னால் கூட அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும். அது மாதிரி அவ்வளோ வால்மீகி அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா. அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி, வால்மீகி சொன்ன விஷயத்தை தரிக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தியை கொடுக்கணும் சுவாமி, அவ்வளவுதான். சக்தி கொடுத்தாருன்னா எத்தனை நாள் வேணால் அனுபவிக்கலாம். உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா தம் தபந்தமிவாதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா. தபந்தமிவாதித்யம்னு சொல்லிட்டு உபபன்னம் ஸ்வதேஜசான்னு சொல்லுவாங்கன்னா, சூரியன் கம்பேர்ட் டு தி மூன், தி சன் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் லைட். ஆனால் அப்சல்யூட் டேர்ம்ஸில் இட் இஸ் நாட் தி ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட். வேதம் தான் பிரமாணம். எந்த ஒரு பிரகாசத்தால் சூரியன் பிரகாசிக்கிறாரோ, எந்த பிரகாசத்தால் சந்திரன் ராத்திரியில் பிரகாசிக்கிறாரோ, எந்த பிரகாசத்தால் நட்சத்திரங்கள்லாம் பிரகாசிக்கிறதோ, எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரகாசம் இருக்குது அப்படின்னு வேதம் சொல்லிட்டு. ந தத்ர சூரியோ பாதி ந சந்திர தாரகம் நேமா வித்யுதோ பாந்தி குதோயமக்னிஹி தமேவ பாந்தமனுபாதி சர்வம் தஸ்ய பாசா சர்வமிதம் விபாதி அப்படின்னு வேதம். வேதங்கிறது ஸ்ருதி. அந்த ஸ்ருதியை பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஸ்மிருதி பகவத் ஸ்மிருதி பகவத்கீதை. இதுக்கு பேர ஸ்லோகம் டக்குனே வருதா அவனுக்கு? ஆரம்பித்து கொடுத்துட்டுமா? ஸ்லோகத்தை எடுத்து கொடுக்கட்டுமா? ந தத்பாசயதே சூரியோ ந சசாங்கோ ந பாவகः யத்கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. பகவத்கீதை. அந்த பகவத் ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஆத்ம பிரகாசத்துடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் சூரியன். அதனால் சூரியனை போல ஜொலிக்கிறான்னு சொல்லிவிட்டு இது ரிஃப்ளெக்டட் லைட் நினைக்காதே, இவர் ஒரிஜினல் லைட் இவர். அதனால தான் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா தந்தபந்தமிவாதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா வவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்யோ வினீதவத். இதை முன்னாடி இப்போ தானே பார்த்தோம். 14, 15 2 சர்க்கங்களில் ஒரே ஐடென்டிக்கலாக ஒரு ஸ்லோகம் வருதுன்னு பார்த்தோம். அங்கே சோம சூரியோச்ச காக்குஸ்தானம் இருக்குது. சந்திரனும் சூரியனும் உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கட்டும்னா ராமன்ட்ட வருவது அப்படி சொல்லலை. தசரத சொன்னார், ராமன்ட்ட வருவது அப்படி சொல்லாமோனோ, இவரும் காக்குஸ்தர் தானே, இவருக்கு அது சொல்லப்படாதோன்னு. அவள்லாம் தசரதனுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கலாம், அவள் ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய சக்தியே உங்கள்கிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு. அதனால காட்டுறதுக்காக முதல்ல சந்திரன் திருஷ்டாந்தம் கொடுத்தாள், அப்புறம் சூரியனை சொன்னாள், உபபன்னம் ஸ்வதேஜசான்னு விட்டாள். அதாவது நீ எல்லாத்துக்கும் மேலே மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் தேஜஸ் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்திதயா பார்ஸ்வதஸ்சாபி வாதவ்யஜனஹஸ்தயா உபேதம் சீதயா பூயः சித்ரயா சசினம் யதா தந்தபந்தமிவாதித்யம் உபபன்னம் ஸ்வதேஜசா வவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்யோ வினீதவத்.
பிராசம் சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்கிறது, தமிழில் அடுக்கு மொழின்னு சொல்கிறது, இங்கிலீஷில் அல்லிட்ரேஷன். எப்படி வந்து விழுது பாருங்க. வவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்யோ வினீஹீதவது. 5 வகாரம் வந்துடுச்சு. வவந்தே, இந்த வவந்தேன்னு சொன்னாக்க, வந்தேன்னு சொன்னாக்க அது உத்தம புருஷன் ஏகவச்சனமாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் வந்தே, நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். இது வவந்தேங்கிறது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸாக வந்துடுச்சு. இந்த பர்ஃபெக்ட் நமஸ்காரத்தை பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும்னு வவந்தே வரதம் வந்தி. இவர் யார்? சூதர்கள், மாகதர்கள், வந்திகள், அவள்லாம் பார்ட்ஸ் அண்ட் மினிஸ்டர்ஸ் இந்த ராயல் கோர்ட்னு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். இந்த வந்தியாக இருக்கக்கூடியவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடிய இந்த வம்சத்தில் வந்து பிறந்திருக்கக்கூடிய சுமந்திரர் வரதராஜனாக இருக்கக்கூடிய ராமனுக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணலாம். வவந்தே வரதம் வந்தி. வாட் இஸ் தி ஹிடன் மீனிங், வாட் இஸ் தி இம்ப்ளைட் மீனிங்னாக்க, நான் இந்த வம்சத்தில் வந்து பிறந்துவிட்டேன். சாதாரணமான ஒரு குடும்பத்தில், ராஜ குடும்பத்தில் நான் வந்தியாக இருந்தேன்னா அந்த ராஜாவுடைய பெருமைகள்லாம் தினம் பாடும்படியாக வந்திருக்கும். அப்படி மனுஷனை பார்த்து நரஸ்துதி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் பரஸ்துதியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை, பரமாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்படியா இந்த வம்சத்தில் வந்து சூதனாக இருக்கும்படியா அனுகிரகம் பண்ணியே. அந்த அனுகிரகத்துக்காக ஒரு நமஸ்காரம். வவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்யோ வினீதவது. நன்னா வினயத்தை நன்னா தெரிஞ்சிருந்தவர், வினீத்தனாக இருக்கக்கூடிய, வினீத்தன்னு சொன்னால் மேன் ஆஃப் ஹை கல்ச்சர் அண்ட் ரிஃபைன்மெண்ட். அந்த மாதிரி ஒசந்த ஒரு பண்பாடோடு இருக்கக்கூடியவன் எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுவனோ அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். வவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்யோ வினீதவது. வரதம்னா வரம் ததாதீதி வரதா. என்ன வரம் கேட்டிருப்பார் சுவாமி, என்ன வரம் கொடுத்துருப்பார்? இது வந்து வி மஸ்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ், வி மஸ்ட் யூஸ் அவர் கிரியேட்டிவ் இமேஜினேஷன். பெரியவாள்னா என்ன சொல்லுவா, இந்த சுமந்திரருக்கு ஒரு குறை. என்ன குறைன்னா, ராமனை நாம் தேரில் ஏற்றி அழைச்சின்னு போய் சபாஜியுக்தேன, முன்னாடி 15 சர்க்கம், சபாஜியுக்தேன ஒரு நிறைய குதிரைகள், ஜாதி குதிரைகள்லாம் பூட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய தேரில் ஏறி ராமனை அழைச்சின்னு போகிறதுக்காக வந்திருக்கார். பட்டாபிஷேகத்துக்குன்னு அழைச்சின்னு வந்திருக்கார். ஆனால் விதி வேறு விதமாக விளையாடிடுச்சு. பட்டாபிஷேகத்துக்கு அழைச்சி போக வேண்டிய ராமனை காட்டில் கொண்டு போய் விடும்படியாக வந்துடுத்து சுமந்திருக்கு. இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு காரியத்தை நான் செய்யும்படியாக என் தலையில் வந்து இந்த ஒரு பெரிய கஷ்டமான பொறுப்பு வந்து விழுந்தது. 16 வருஷம் வனமாசம் முடிஞ்சப்புறம் இதுக்கு ஒரு பரிகாரம் பண்ணிக்கலாம், ராமனை பட்டாபிஷேக கோலத்தில் சாரத்தியம் பண்ணி அழைச்சின்னு போகலாம்னு சொன்னால் அந்த சான்ஸ் சுமந்திரருக்கு கிடைக்கல. பரதனே கடிவாளத்தை பிடிச்சுன்னு விட்டான். ஜக்னாக பரதோ ரஷ்மின்னு. அதுக்கு என்ன சுவாரஸ்யம் சொல்லுவாங்க பெரியவாள்லாம், பரதனுக்கு உள்ளூர கவலை போல் இருக்குது. இந்த சுமந்திரர் ஏற்கனவே ஒரு முறை கடிவாளத்தை பிடிச்சார், காட்டில் கொண்டு போய் விட்டுட்டார். அவர் கை ராசி மறுபடியும் எங்கேயாவது காட்டுக்கு போயிட்டார்னாக்க நான் மறுபடியும் திரும்பி போய் மறுபடியும் ராமாயணத்தை மறுபடியும் ஆரம்பிக்க முடியாது. இப்போ பட்டாபிஷேகம் பண்ணியே தீரணும், அதனால் வேறு யார்த்தையும் கொடுக்கப்படாது இந்த பொறுப்பை நாம் தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி ஜக்னாக பரதோ ரஷ்மின்னு சத்ருக்ன சத்திரமாததே பட்டாபிஷேக சர்க்கம். அதனால் பட்டாபிஷேக காலத்தில் நாம் கடிவாளம் பிடிக்க முடியாத போயிடுத்தேன். அவர் ஒரு பெரிய ஒரு குறை. அவருக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ப்ரீமானுஷன் இருந்துட்டு போல் இருக்குது. இந்த ஜென்மாவில் இது மாதிரி நான் உங்களை காட்டில் கொண்டு போய் விடும்படி ஆனால் ஒரு பெரிய சமமான காரியம் தலையில் வந்து விழுந்துடுத்து. எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் நீங்கள் பண்ணணும். அடுத்தாப்பில் நீங்கள் ஒரு அவதாரம் பண்ணீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் நானும் அவதார காலத்தில் ஒரு ஜென்மா எடுக்கணும். நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஊருக்கு வந்து இந்த ஜென்மாவில் நான் உங்களை கொஞ்சம் கூட தயதாட்சியம் இல்லாமல் க்ரூரமான தன்மையோடு கூட ராஜ்யத்துக்கு யுவராஜாவாக அழைச்சின்னு போக வேண்டியனா உங்களை தண்டகாரணத்தில் போய் நாட்டிலேருந்து காட்டில் கொண்டு போய் விடுறேனோனோ இந்த பாபத்துக்கு பரிகாரமாக காட்டிலேருந்து நாட்டுக்கு அழைச்சின்னு வரணும். பிருந்தா வனத்தில் இருந்து மதுரா நகரத்துக்கு உங்களை அழைச்சின்னு வரணும் கிருஷ்ணாவதாரத்தில். இப்போ நான் ரொம்ப க்ரூரமான காரியத்தை பண்ணிவிட்டேன், பேர்லையாவது க்ரூரத்தன்மை இருக்க வேணாம், அக்ரூரம் நான் ஜென்மா எடுக்கணும்னு பிரார்த்திக்கிற மாதிரி வவந்தே வரதம் வந்தி வினயக்யோ வினீதவது. மௌனமாக ஒரு பிரார்த்தனை. அந்த பிரார்த்தனையை சுவாமியும் ஏற்றுனுட்டார் போல் இருக்குது. அதனால் பெரியவாள்லாம் சொல்லுவாள், இந்த சுமந்திரர் தான் அக்ரூரா வந்து பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இங்கே நாட்டிலேருந்து காட்டில் கொண்டு போய் விட்ட தோஷத்துக்கு பரிகாரமாக காட்டிலேருந்து நாட்டுக்கு அழைச்சின்னு வர போகிறார், கிருஷ்ண பரமாத்மாவை அழைச்சின்னு வர போகிறார். அந்த ஒரு பாக்கியத்தை ஒரு ஜென்மாவில் பகவானை போய் சேவிக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சாலே பெரிய பாக்கியம். 2வது ஜென்மாவும் நீங்களாக தேர்ந்தெடுத்து, நானாக நினச்சி இந்த காரியம் நடக்காது, நீங்களாக தேர்ந்தெடுத்து அக்ரூரை போல எத்தனையோ பேர் இருக்கா, கம்சனுடைய ஊதியத்தில் இருக்கா, வேற ஒருத்தர் அழிச்சுக்கப்படாதா கம்சன், எதுக்கு அக்ரூரை தேர்ந்தெடுத்து இந்த கிருஷ்ணன் அழிச்சுக்கிறதுக்காக அக்ரூரை தேர்ந்தெடுத்தார். என்ன அதை பட்டத்திரி சொன்னார்,
அக்ரூருக்கு ஒன்றை பார்க்கணும்னு எத்தனை நாள் எவ்வளவு ஏக்கம் இருந்தோ அதை விட பெரிய ஏக்கம் இந்த பாகவதோத்தமனை பார்க்கணும்னு உனக்கு இருந்தது. அதனால் கம்சனுடைய மனசில் உள்ள புகுந்து அக்ரூரை தேர்ந்தெடுத்து தேரை கொடுக்குறேன், குதிரையை கொடுக்குறேன், கிருஷ்ணனையும் பலராமனையும் அழைச்சின்னு வாங்கோன்னு கம்சனை தூண்டி விட்டுதே நீதானே நாள். கம்சோதனாரதகிரா விரஜவாசினம் துவாம் ஆகர்ணியதீர்ண ஹிருதய சகிகாந்தினேயம் ஆஹூய கார்முகமகச்சது சலதோ பவந்தம் ஆனேதுமேத ஏனம் அகினோத்து அகினாம் தஷாயின். சேஷதல்பத்தில் படுத்து இருக்கக்கூடிய சேஷராயா இருக்கக்கூடிய பிரபுனி அகினா தஷாயின் ஆனேது மேனம் அகினோத்து அகினா தஷாயின். நீ தானே தூண்டி விட்டேன்னு விட்டாள். இந்த மாதிரி நீங்கள் தூண்டி விடணும். தூண்டி விட்டு கம்சனுக்கு நான் வேலை பார்த்தாலும் கூட உங்களை தரிசனம் பண்ணதுனால மை சின் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஃபார் கம்சா மஸ்ட் பி ரிடீம்டு பை யுவர் கிரேஸ் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறதுக்காக வரதனாக இருக்கக்கூடிய பிரபுட்டு போய் அட்வான்ஸில் ஒரு யுகத்துக்கு முன்னாடி பிரார்த்தனையை சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்காள். வவந்தே வரதம் வந்தி வினயோக்யோ வினீதவத்து கௌசல்யாசு பிரஜாராமா பிதா த்வாம் திருஷ்டுமிச்சதி மகிஷ்யாசக கைகேயா கம்யதாம் தத்ரமா சிருஹூ. இந்த கௌசல்யாசு பிரஜாங்கிற பிரயோகம் 4 இடங்களில் முக்கியமாக ராமாயணத்தில் வருது. முதல் இடம் தான் விஸ்வாமித்திரர் எழுப்பினது எல்லாருக்கும் பிரசித்தமாக தெரியும். இது அயோத்தியா காண்டத்தில் 2வது இடம். 3வது ஆரண்ய காண்டத்தில் விராசனுடைய ஸ்துதி. 4வது சுந்தரகாண்டத்தில் சுக்ரீவன் வாக்கியத்தால் சொல்கிறார். கௌசல்யாசு பிரஜா ராமா பிதா த்வாம் திரஷ்டுமிச்சதி. உங்கள் அப்பா உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறார். அப்பான்னு சொன்னால் உடனே தாயார் கை இருக்கார். இளைய தாயாராக தாயார் தானே. பத்னிய பிதுகு மாதரையே சர்வாக அப்பைதீக்ஷுவாள் ஸ்லோகம் அது. அதாவது அம்மாவுக்கு என்ன டெஃபினேஷன்னா அப்பாவுடைய பத்னின்னு விட்டார். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு 2 நிமிஷத்தில் சொல்லிவிடுறேன். ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு வீர வைஷ்ணவராக ஒரு பிரதான வித்வானத்தர் இருந்தார். ராஜா யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிற போது ஒரு கிராமத்தில் ஐயப்பனுடைய ஒரு விக்கிரகம், ரொம்ப சாதாரணமாக ஐயப்பன்னா யோகபத்தாசனமாக தான் இருப்பார். அந்த ஐயப்பன் மாத்திரம் மூக்கில் விரல வச்சுன்னு இருக்கார். இது என்ன புதுசாக இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்கோம் ஐயப்பன் இப்படி பார்த்தே கிடையாது சாஸ்தாவை. கிராமத்தில் விசாரிக்க சொன்னால் வயசான பெரியவாள்லாம் சொன்னால் ஒரு ஐதிஹ்யம் இருக்குது. ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக மூக்கில் விரல வச்சுன்னு இருக்கார். யாரோ ஒரு பெரியவர் ஒருவர் இந்த மூக்கில் எதுக்காக வச்சுருக்காருன்னு காரணத்தை சொல்லுவார். அந்த காரணத்தை சரியாக சொன்ன உடனே மூக்கிலேருந்து விரல எடுத்துடுவார் ஐயப்பன்னு. ஒரு ஐதிகம் ரொம்ப நாளாக பல தலைமுறைகளாக இருக்குன்னார். உடனே ஆஸ்தான வித்வான் இந்த வீர வைஷ்ணவர் இருக்கார், அவரை கூப்பிட்டு இங்கே காரணம் சொல்லுங்கன்னார் ராஜா. அப்போ கொஞ்சம் சிவத்வேஷத்தோட வீர வைஷ்ணவராக இருந்தால் தப்பு இல்லை, விஷ்ணு பக்தராக இருந்தால் ரொம்ப வசதி தான். இந்த சிவத்வேஷம் வரும்போது தான் அது சிரமமே வருது. விஷ்ணுஸ்துதோகம் விதினா சமோகம் தன்யஸ்ததோகம் சுரவந்திதோகம் ததாபி பூதேஷ சுதோகமேதைஹி பூதைர்விருதா சிந்தயதீதி சாஸ்தா. நான் விஷ்ணுவுடைய பிள்ளை, அதனால் பிரம்மாவுக்கு சமமான யோகிதை. விதினா சமோகம் தன்யஸ்ததோகம் சுரசேவிதோகம். ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணிருக்கேன், தேவர்கள் நான் வந்து என்னை கொண்டாடுறேன். இவ்வளவு பெருமை இருந்தாலும் ததாபி அந்த அபி போட்டுவிட்டாருங்க. இருந்தாலும் பூதேஷ ஸ்துதோகமேதைஹி பூதைர்விருதச்சிந்தயதீதி சாக்ஷா. பூதகணங்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையாகவும் இருக்கிறதுனால இந்த பூதகணங்கள்லாம் என்ன சூழ்ந்துன்னு இருக்கே அப்படின்னு ஆச்சரியத்தால் மூக்கில் விரல வச்சுருக்காருன்னு ஸ்லோகம் சொன்னார். ஸ்லோகத்தை சொன்னார். சாஸ்தா மூக்கிலேருந்து விரல எடுக்கலை. அவர் வந்து ஹரிஹரனுக்கு 2 பேருக்கும் வித்தியாசம் கிடையாதுன்னு காட்டுறதுக்காக ஏற்பட்ட அவதாரம் ஹரிகரபுத்தனாக ஏற்பட்டிருக்கார். அதனால தான் 2 ஸ்வரூபங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரத்யேகமான லட்சணங்கள் எல்லாம் சாஸ்திராவிடத்தில் சேர்ந்துருக்கு. அது பரமேஸ்வரனுக்கு அபிஷேகம் முக்கியம். அதனால் நெய் அபிஷேகம் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் நெய்யை எடுத்துகிட்டு போகிறாள். அங்கே பசு நெய் எடுத்து அபிஷேகத்துக்காக கொடுக்குறார் சன்னிதானத்தில். அதோடு கூட அலங்காரம் விஷ்ணுவுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதனால தான் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மகர சங்கராந்தி தினத்தன்னைக்கு அங்கேருந்து பந்தராஜாவுடைய அந்த பரம்பரையிலேருந்து திருவாபரணங்கள்லாம் போய் ஐயப்பனுக்கு சமர்ப்பணமானது. 2ஐயும் சேர்த்து வச்சுருக்கார். விஷ்ணு சிவன் 2 பேருடைய தட்சணங்களையும் சேர்த்து வச்சுருக்கார். சிவனை குறைச்சி ததாபி பூதேஷ சுதோகமேதைஹி பூதேர்விருதா சிந்தயதீதி சாஸ்திரான்னு சொன்னால் மூக்கிலேருந்து விரல் எடுக்கலை. உடனே பக்கத்தில் அப்பைதீக்ஷராக இருந்தார். நீங்கள் ஏதாவது காரணம் சொல்ல முடியலன்னார் ராஜா.
இவர் வந்து கொஞ்சம் கூட வித்தியாசமே கிடையாது. பரமேஸ்வரன் ரொம்ப பக்தி, எனக்கு ரெண்டும் ஒன்றுன்னு சொன்னவர் அவர். ஒரு பக்கத்தில் கோவிந்தராஜா, ஒரு பக்கத்தில் நடராஜா, ரெண்டுக்கு நடுவில் இந்த பக்தராஜா நின்று எனக்கு ததாபி பக்திகி தருணிந்து சேகரேன்னு சொன்னேன். எனக்கு வித்தியாசம் தெரியல. வஸ்துபேத பிரதிபத்திரஸ்திமே ததாபி பக்தி தருணேந்து சேகரே, வித்தியாசம் தெரியல. ஆனால் இந்த இளம்பெருக தரிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன்ட்ட மாத்திரம் எனக்கு பக்தி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னார். அவர் உடனே ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். அம்பேதி கௌரீம் அகமஹ்வயாமி பத்னியப் பிதுஹு மாதரயேவ சர்வாஹ கதம் நு லக்ஷ்மீம் இதி சிந்தயந்தம் சாஸ்தாரமீடே சகலார்த்த சித்தியைகி. ஐயப்பனுக்கு ஒரு பெரிய ரொம்ப ஆச்சரியமான டைலமா என்னென்னா, கௌரி இருக்காள் அங்கே கைலாசத்தில், கௌரியை அம்மான்னு கூப்பிட்டுடலாம். ஏன் கூப்பிடலான்னா பத்னியப் பிதுஹு மாதரயேவ சர்வாஹ, அப்பாவுடைய பத்னி. தாயாருக்கு என்ன லட்சணம்னா அப்பாவுடைய பத்னி, பரமேஸ்வரனுடைய பத்னி. பரமேஸ்வரன் தானே இந்த சாஸ்தாவுக்கு அப்பா. அதனால் பரமேஸ்வரனுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடிய கௌரி அம்மானு கூப்பிட்டுடுவேன். அம்மாவுக்கு ஒரு பத்னி இருந்தால் எப்படி கூப்பிடுறது? அப்பாவுக்கு பத்னி இருந்தால் அம்மானு கூப்பிட்டுடலாம். அம்மாவுக்கு ஒரு பத்னி இருந்துவிட்டா கதம் லக்ஷ்மீம் இதி சிந்தயந்தம். அம்மா யார்? மோகினி ரூபத்தில் வந்த நாராயணன் தானே அம்மா. அந்த நாராயணனுக்கு ஒரு பத்னி இருக்குது. அம்மாவுக்கு ஒரு பத்னி இருந்தால் என்ன உறவை சொல்லி கூப்பிடுறதுன்னு தெரியலையேன்னு மூக்கில் விரல வச்சுருக்கார் சாஸ்தானார். அப்பேற்பட்ட சாஸ்தாவை சகல காரியங்களும் சிந்திக்கிறதுக்காக நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறேன்னு முடிகிறது ஸ்தோத்திரம். கதம் லக்ஷ்மீம் இதி சிந்தயந்தம் சாஸ்தாரமீடே சகலார்த்த சித்தியைகி. அந்த மாதிரி பத்னியப்பிதுகு மாத்திரேவ சர்வகாங்கிறதுக்காக இந்த விற்த்தாந்தத்தை எடுத்துட்டேன். பிதாவுடைய பத்னின்னு சொன்னால் தசரதருடைய பத்னின்னு சொன்னாக்க தாயார் தானே ராமனுக்கு. அப்போ பிதாத்வாம் திருஷ்டுமிச்சதின்னு சொல்லிவிட்டு ஜனன்யாசக கைகையான்னு சொன்னால் சந்தஸுக்கு பங்கம் வராது, அனுஷ்டம் விருத்தத்துக்கு பங்கம் வராது. அப்படி சொல்லாமல் மகிஷ்யாசக கைகேயா கம்யதாம் தத்ரமாச்சிருகு. அதாவது தாயாருங்கிற பாவத்தில் கைகேயி இல்லை, பட்ட மகிழ்ச்சிங்கிற பாவம்தான் அவளுக்கு தலை ஓங்கி இருக்குன்னு அதை எம்ஃபசைஸ் பண்ணி மகிஷ்யாசக கைகையா கம்யதாம் தத்ரமாச்சிரம் ரெண்டு விதமாக அர்த்தம் பண்ணோம். அவள் உங்களை பார்க்கணும்னு அப்பா ஆசைப்படுற பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய கைகையோடு இருக்க. நீங்கள் போங்கோ, சீக்கிரமாக போங்கோ, தாமதம் வேண்டாம். கம்யதாம் தத்ரமாச்சிரம், கம்யதாம் கமா போட்டுண்டு தத்ரமாச்சிரம், கம்யதாம் தத்ர கமா மாச்சிரம். இப்போ சொன்ன அர்த்தம் சீக்கிரமாக போங்கோன்னு அர்த்தம். கம்யதாம் தத்ரமாச்சிரம், அங்கே போய் ரொம்ப நாள் தாமதம் பண்ண வேண்டாம், சீக்கிரமாக மேற்கொண்டு கவனிக்க வேண்டிய காரியத்தை கவனிக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு மந்திரிக்கு இருக்கக்கூடிய அழகு. ராஜாவிடத்தில் சொல்கிற போது சில சமயத்தில் ரொம்ப ஓப்பன் கோர்ட்டில் கன்வே பண்ண முடியாது இருக்கும். ஆனால் அந்த அர்த்தம் ராஜாவுக்கு மாத்திரம்தான் புரியணும். இட் மஸ்ட் பி எ கோடட் மெசேஜ் விச் வில் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஒன்லி பை த மினிஸ்டர் கன்சர்ன் அண்ட் தி கிங். மூணாவது நபருக்கு இட் ஷுட் நாட் பி இன்டெலிஜபிள். அந்த மாதிரி இங்கே சொல்கிறார், சூச்சகமாக சொல்கிறார். நான் பார்த்துட்டு வரேன், அங்கேருந்து கையோடு சேர்ந்துருக்கார் ராஜா, என்னமோ சம்திங் சீம்ஸ் டு பி அமிஸ், அது என்னதுன்னு சொல்ல முடியல, நீங்கள் ஜாகிரதையாக போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா, கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா இங்கே சொன்னதுக்கு என்ன காரணம்னாக்க, யுவராஜாவாக பட்டாபிஷம் பண்ண போ. இப்போ ஆசப்னோ இப்படி தானே இருக்குது. கைக்கு வரத்தை இன்னும் கன்வே பண்ணி ஆகலையா, ராமருக்கு கன்வே பண்ணல, சுமந்தருக்கும் அது தெரியாது. அதனால் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷம் நடக்க போகுதுனாக்க கௌசல்யக்கு இதை விட ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஒன்றும் இருக்க முடியாது. தன்னுடைய பிள்ளை யுவராஜாவாக வரப்போகிறார். அதனால் கௌசல்யா சுப்ரஜாராமா பிதாத்வாம் திருஷ்டுமிச்சதி மகிஷ்யாசக கைகேயா கம்யதாம் தத்ரமாச்சிருகு. உடனே சீதையிடத்தில் பார்த்து அப்பாவும் அம்மாவும் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறா. நான் கிளம்பி போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிவிட்டு சுவாமி கிளம்புறார். தேவி தேவஸ்ச தேவீச்ச சமாகம்ய மதந்தரே மந்திரயேதே த்ருவம் கிஞ்சித் அபிஷேச்சன தத்பருகு. அபிஷேக விஷயமாக ஏதோ பேசின்னு இருக்கா. இந்த தேவி தேவர்கள்லாம் ரொம்ப ஃபார்மல் மோட் ஆஃப் அட்ரஸ். சார் மேடம்னு சொல்கிற மாதிரி, ஐயா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி தேவி தேவி தேவஸ்ச தேவீச்ச. சம்ஸ்கிருதம் வால்மீகி சொல்லி கொடுப்பார். முதல்ல கூப்பிட்றது தேவிங்கிறது வி வந்து ரசம். ரசம்னாக்க ஷார்ட் பவலாக இருக்குது. குடில்னு சொன்னோம் தமிழில். இந்த கிராமர் தான் நமக்கு மறந்து போனதுனால எந்த லாங்குவேஜில் சொன்னாலும் புதுசாக இருக்குது. தேவின்னு ஹ்ரஸ்வமாக சொன்னாக்க சீதையை பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணுறது தேவி.
தேவஸ்ச தேவீச்ச அது பிரதமா, இது சம்போதன பிரதமா தேவி. அது பிரதமா விபக்தி நாமினேட்டிவ் கேஸுங்கிறதால நீட்டி சொல்லணும். தேவி 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 தேவஸ்ச தேவீச்ச சமாகமிய மதந்தரே மந்திரகேதே துருவம் கிஞ்சித் அபிஷேச்சன தத்பரம். அபிஷேக விஷயமாக ஏதோ ராஜாவும் மகாராணியும் அப்படி தீர்மானம் பண்ணிருக்கா, கூப்பிட்டு வச்சிருக்கா. நான் போயிட்டு வரேன் கிளம்புறேன்னு சுவாமி கிளம்புறாள். வாசல் முட்டு வந்து சீதை மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்புகிறாள். அதெல்லாம் மேலே நாளைக்கு சொல்கிறேன். அப்புறம் சுவாமி வரக்கூடிய அழகு இருக்கே, இந்த 16, 17 2 சர்க்கங்கள் தன்னை மறந்து பேசியிருக்கார் வால்மீகி. அப்புறமா பிதிருவாக்கிய பரிபாலனம், கைகேயிக்கும் ராமருக்கும் சம்பாதம், ரொம்ப பரம பாவுகமான பாகங்கள்லாம் நாளைக்கு இருக்குது. கௌசல்ய இடத்துல நாளைக்கு தான் போகிறார் சுவாமி. எல்லாரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. சுரவரவர்ஷினி துர்தரதர்ஷினி துர்முகமர்ஷினி ஹர்ஷரதே திரிபுவன போஷினி சங்கரதோஷினி கில்பிஷமோஷினி கோஷரதே धनुजनि रोषिनि दितिसुतरोषिनि दुर्मदसोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते घोषकुलदोषहरवेशमुपयान्तं पूषशतदूषकविभूषणगणाढ्यं भुक्तिमपि मुक्तिमतिभक्तिषु दधानं वातपुरनाथमिममातनु हृदब्जे गुरुवातपुरीश पञ्चकाख्यं स्तुतिरत्नौ पठतां सुमङ्गलं स्यात् हृदि चापि विशेत् हरिस्वयं तु रतिनाथायुततुल्यदेहकान्तिः नारायण 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 मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनन्तरामयतगे श्रवणानन्ददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायणपराय च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मङ्गलं काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्. 2 சர்க்கங்களில் ஒரே ஸ்லோகம் வருதுன்னு சொன்னேன். சோமாதித்யோஜ காகுஸ்தான்னு ஆரம்பம் வருது அந்த ஸ்லோகமானது. நமக்கு என்ன சுவாரஸ்யம் என்ன, சோமன்னா சந்திரனுடைய இருட்டி போனப்போ தானே உபன்யாசம் ஆரம்பிக்கிறோம். சந்திரனும் சேர்ந்துட்டார். இன்றைக்கி சூரிய தினமாக ஆதித்ய ஹஸ்தம் சேர்ந்துன்னு இருக்குது. இன்னும் சோமாதித்யோஜ காகுஸ்தா தசரதருக்கு மாத்திரம் ஜெயத்தை கொடுக்க வேண்டாம், நமக்கும் சேர்ந்து அந்த மங்களத்தை ஜெயத்தை போகக்கூடிய இடங்களெல்லாம் இந்த 7 தேவதைகளும் சோமாதித்யோஜ காகுஸ்தா சிவ வைஸ்ரவணௌ அப்பி வருணஸ்ச அக்னிரிந்திரஸ்ச விஜயம் பிரதிஷந்து தே. பிரதிஷந்து தேன்னு சொன்னால் உங்கள் பிரதிஷந்து நகான்னு சொல்லலாம், பிரதிஷந்து வகான்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணால் சொல்லலாம். எல்லாருக்கும் க்ஷேமத்தை கொடுக்கணும் பிரார்த்தித்து பூர்த்தி பண்ணுவோம். ஜானகீகாந்தஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம ஸ்ரீ சத்குருஸ்வாமினः ஜெய ஆஞ்சநேயஸ்வாமினः ஜெய. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. त्वदीयं वस्तु राजेन्द्रातुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमदे रतिं मे यच्छ शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते. विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा. यज्ञेशाच्युतगोविन्दमाधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते. श्रीहरये नमः. गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते. वासुदेव कामाक्षी गुरुमूर्ते
त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणं राम